Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 ప్రియ సహోదరి సహోదరులారా, ఈరోజు అక్టోబర్ నెల 1వ తారీఖు. దేవుడు ఒక నూతన నెల మనకు ప్రసాదించి ఉన్నాడు. ఆ దేవునికి మహిమ కలుగునుగాక. ఈరోజు ఈ పరిశుద్ధ బలిని అర్పించడానికి మీ అందరినీ కూడా ఎంతో ప్రేమతో సంతోషముతో ఆహ్వానిస్తున్నా. ప్రియలారా, ఈరోజు పరిశుద్ధ బలి పూజ పెట్టించి మన ప్రార్థన సహాయం కోరిన వారు, ఫర్ ద డిపార్టెడ్ సోల్ ఆఫ్ బోగా మరియు కరుణ కుమార్ ఇన్ పీస్ అండ్ ఫర్ గాడ్స్ mercy be upon them. Mass offered by Boga Arogyam and family from Visakhapatnam. Mass offered for the good health of their family members and Aduri Joseph Reddy, Sirisha, Akshara and Adya and their family members, offered by Aduri Joseph Reddy and Sirisha. Mass offered for the good health of Lingala Hemachandra and the family members, offered by I Santosh Kumar. Mass offered for the good health and Thanksgiving Mass and for the prayers of strength to their family members, Mass offered by Golamari Swarupa, Vishal, Shruti. Thanksgiving Mass offered for the healing of the family members with the precious blood of Jesus, and for all the prayers and the support of Father Benny, Sister Banu, and all the intercessory team members, offered by Alfonsa and the family members. Mass offered as a Thanksgiving Mass for the healing with the precious blood of Jesus, and for all the prayers and support of Father Benny, SVD and Sister Banu, and all the intercessory group members, offered by Alfonso and family. Mass offered for a Thanksgiving Mass for the prayers and for giving strength to the family members, offered by Golamari Swarupa and Vishal and Shruti. Mass offered for the good health of Kiran and for a speedy recovery from the nervous problem, and for a normal report on the BP, offered by the family members. Pray for the birthday blessings and the good health of Mary Rose and their family members, offered by Rosalind. Mass offered for the departed soul of Yannam Nirmala on the death anniversary, offered by Dr. Y. Andan Reddy. Mass offered for the departed soul of Yannam Nirmala, offered by Aruna. Mass offered for the departed soul of Yannam Nirmala, offered by Yannam Sudhakar Reddy. Mass offered for the departed soul of Yannam Nirmala, offered by Yannam Sudhakar Reddy. Mass offered for the departed soul of Vatti Lourdes Reddy, offered by Dr. Yannam Anthony Reddy. Mass offered for the departed soul of Vatti Rohit Reddy, offered by Dr. Yannam Anthony Reddy. Mass offered for the first birthday blessings of the baby Pothi Reddy Riya Reddy, offered by T. Shaurilu and family members. Pray for the first birthday blessings of the baby Pothi Reddy Riya Reddy, Mass offered by Pothi Reddy Joseph and Pratima. Mass offered for the birthday blessings on the 1st October to P. Sandeep Reddy and P. Snehit Reddy, offered by the family members. Thanksgiving Mass offered for God's blessings, offered by Vasantarao and family. Mass is offered for the repose soul of the departed soul of Boga Maria Karuna Kumar, offered by Boga Arogyam and family members from Visakhapatnam. Mass offered for the birthday wishes to Allam Mary Harshita and Allam Ajit Thomas Reddy, offered by the family members. ప్రియలారా, ఈ పరిశుద్ధ బలి పూజ ఇంటెన్షన్స్ అన్నీ కూడా ఈ బలిలో కానుకగా అర్పించి మనం భక్తితో శ్రద్ధతో ఈ బలిని ప్రభు సన్నిధిలో అర్పించుకుందాం. మీరు ఎక్కడ ఉన్నా 2 చేతులు జోడించి 1 నిమిషం కళ్ళు మూసుకుందాం. ఈ నూతన నెల మీ మనసులో ఉన్న కొత్త కొత్త ఆశలు, కోరికలు, మీ ప్రార్థనలు, పరిశుద్ధ బలి పూజ పెట్టించిన వారి ఉద్దేశ లక్ష్యాలు అన్నిటినీ మనము ఈ పరిశుద్ధ బలిపీఠ మీద కానుకగా అర్పించి ఈ నెల అంతా కావలసిన దీవెనలు, ఆశీర్వాదము, సంరక్షణ కోసము మనం ఈ బలిని అర్పించుకుందాం.
పిత పుత్ర పవిత్రాత్మ నామమున ఆమేన్. మన నాథుడైన యేసు క్రీస్తు కృప, సర్వేశ్వరుని ప్రేమ, పవిత్రాత్మ సహవాసము మీ అందరితోనూ ఉండునుగాక. మీ ఆత్మతోనూ ఉండునుగాక. ప్రియ సహోదరి సహోదరులారా, దేవుడు అసగించుకున్నటువంటి 7 పాపాలు ఉన్నాయి. ఈ 7 పాపాలలో చాలా ఘోరమైనటువంటి ఒక పాపమే అహంకారం. దేవుని సన్నిధిలో ఆయన అసహించుకున్న పాపము ఇది ఒకటే, అహంకారం. అందుకే మరియ తల్లి స్తోత్ర గీతములో ఆమె అంటుంది, అహంకారులను ఆసనముల నుండి పడద్రోసి దీనులను ఆయన లేవనెత్తును అనే వాక్యములో ఉంటుంది. ఆకలిగొని ఉన్న వారిని భోజనంతో సంతృప్తిపరచి ధనికులను అహంకారులను ఒట్టి చేతితో పంపివేసును అని మరియ తల్లి స్తోత్ర గీతములో ఉంది. ప్రియబిడ్డలారా, సువిశేష పట్టణములో మనం వినబోతూ ఉన్నాము, పరిసయుడు సుంకరి ఇద్దరు ప్రార్థన చేయటానికి దేవాలయమునకు వెళ్ళిరి. లూకా సువార్త 18వ అధ్యాయంలో ఉంటుంది. అంటే అహంకారముతో పరిసయుడు లేచి నిలబడి ప్రభువు సన్నిధిలో ఎలా ప్రార్థన చేస్తూ ఉన్నాడో, తనను తాను ఎలా పొగడి దేవుని సన్నిధిలో నిలబడుతూ ఉన్నాడు, అలాగే వినయముతోను వినమ్రతను సుంకరి ఎలా తన కన్నులైనను దేవుని సన్నిధికి ఎత్తటానికి సాహసింపక ఆయన తన గుండె మీద కొట్టుకుంటూ చేతులు పెట్టి వినయముతోను వినమ్రతతోను ప్రభు సన్నిధిలో, దేవా ఈ పాపాత్ములను కరుణించుము అని ఒక్క మాట చెప్పి ప్రార్థన చేశాడు. ప్రభు అన్నాడు, దేవుని సన్నిధిలో నీతీకరించబడి నీతిమంతుడుగా పరిగణింపబడి ఇంటికి వెళ్ళినది ఆ సుంకరియే కానీ పరిసయుడు కాదు అన్నాడు. ప్రియలారా, ఈరోజు పరిశుద్ధమైన వాక్య సందేశములో మనము ఒక అంశాన్ని ధ్యానిస్తూ ఉన్నాం. ఎందుకు దేవుడు అహంకారులను లేదా అహంకారాన్ని అన్ని పాపాల కంటే హీనమైన ఘోరమైన పాపమైనటువంటిదిగా పరిగణిస్తూ ఉన్నాడు? అందువలన ఈ పరిశుద్ధ బలిభోజలో తెలుసో తెలియక మనము అహంకారం అనే పాపములో ఉంటే, అహంకారపు తలంపులు మనలో ఉంటే, అహంకారపు చూపు మనలో ఉంటే, అహంకారపు నడక్క మనలో ఉంటే, మనల్ని మనము తగ్గించుకుంటూ వినయముతో వినమ్రతతో ప్రభు ఎదుట మన పాపములు ఒప్పుకుందాం, పశ్చాత్తాపపడదాం. సర్వశక్తి గల సర్వేశ్వరుని చందును, సహోదరి సహోదరులారా, మీ చందును నా పాపములను ఒప్పుకొనుచున్నాను. ఏలైనా తలంపు చేతును, వాక్కు చేతును, క్రియల చేతును, అశ్రద్ధ చేతును బహుపాపము చేసి తిని, ఇది నా తప్పు, ఇది నా తప్పు, ఇది నా గొప్ప తప్పు. అందుచేత నిత్య కన్యక అయిన పరిశుద్ధ మరియ మాతను, సకల దూతలను, పునీతులను, సహోదరి సహోదరులారా, మిమ్మును నా కొరకు మన ప్రభు అయిన సర్వేశ్వరుని ప్రార్థింపవలయునని ప్రతిమాలుకొనుచున్నాము. సర్వశక్తి గల సర్వేశ్వరుడు మనందరిపై దయ చూపి మన పాపములు దోషములు కనికరముతో మన్నించి మనలను నిత్య జీవమునకు నడిపించునుగాక. ఆమేన్. తండ్రి దేవా మాపై దయ చూపండి. తండ్రి దేవా మాపై దయ చూపండి. యేసుక్రీస్తు రాజా మాపై దయ చూపండి. యేసుక్రీస్తు రాజా మాపై దయ చూపండి. పావనాత్మ దేవా మాపై దయ చూపండి. పావనాత్మ దేవా మాపై దయ చూపండి. ప్రార్థించుదము. పరలోక భూలోకమునకు అధిపతి అయిన ఓ సర్వేశ్వర, మేము ప్రేమించు వారికి అనేక ఆధ్యాత్మిక వరములను తయారు చేయించు ఉన్నావు. మా హృదయములను మీ ప్రేమతో నింపి వినయమును వినమ్రతను మాకు నేర్పించి అన్నిటికంటే అధికముగా మేము ప్రేమించినట్లును ఆశాదీతమైన నీ వాగ్దానాలకు మేము అర్హులుగా మారినట్లు మీ కృప
మాపై ప్రసాదింపుము. మీతోన పవిత్రాత్మతోనూ కలిసి యుగ యుగములు జీవించుచు పరిపాలించు మా ప్రభువును మీ కుమారుడిని యేసుక్రీస్తు ద్వారా ఈ మనవి చేయించు ఉన్నాము. ఆమేన్. మొదటి పట్టణము పునీత యోహాను గారు రాసిన మొదటి లేఖ, మొదటి అధ్యాయము, పరిశుద్ధ వచనములు 5వ వచనము నుండి 10వ వచనం వరకు. దేవుడు వెలుగు, ఆయన యందు ఎంత మాత్రము చీకటి లేదు. ఆయన కుమారుని నుండి మేము వినినదియు మీకు ప్రకటించినదియగు సందేశము ఇదియే. కానీ ఆయనతో మనకు సహచర్యము ఉన్నదని చెప్పుకొనుచు మనము చీకటి యందు నడిచిన ఎడల మనము అబద్ధమాడుచున్నాము. కానీ ఆయన వెలుగునున్నట్లే మనమును వెలుగులోనే జీవించినచో మనము అన్యోన్యమగు సహవాసం కలవారు మగుదము. ఆయన పుత్రుడగు యేసు రక్తము మనల్ని పాపములన్నిటి నుండి శుద్ధి చేయును. మన యందు ఎట్టి పాపము లేదని మనము చెప్పుకొనినచో మన యందు ఏమాత్రము సత్యము లేకున్నటే కాక ఆత్మవాంఛన చేసుకునేవారు మగుదము. కానీ దేవుని ఎదుట మన పాపములను ఒప్పుకొనినచో ఆయన మన పాపములను క్షమించి మన అవినీతి నుండి మనల్ని శుద్ధి చేసి నీతిని చేకూర్చును. కనుక ఆయన విశ్వసనీయుడు, నీతిమంతుడు. మనము ఎట్టి పాపములను చేయలేదని చెప్పుకొనినచో మనము దేవుణ్ణి అసత్యవాదిని చేసినట్లగును. ఆయన వాక్కు మన యందు లేదు. ఇది ప్రభువు వాక్కు. సర్వేశ్వరునికి వందనములు. ఏలిన వారి మీతోనూ ఉండునుగాక, మీ ఆత్మతోనూ ఉండునుగాక. పునీత లూకా గారు వ్రాసిన పవిత్ర సువార్తలోని భాగము. ప్రభువా నీకు మహిమ కలుగునుగాక. లూకా సువార్త 18వ అధ్యాయము, పరిశుద్ధ వచనాలు 9 నుంచి 14 వరకు. పిమ్మట యేసు తాము నీతిమంతులనియు తక్కిన వారు నీచులనియు హెంచు వాని కొరకై ఉద్దేశించి ఈ ఉపమానమును చెప్పను. ప్రార్థనకై 2 దేవాలయమునకు వెళ్ళిరి. ఒకడు పరిసయ్యుడు, మరొకడు సుంకరి. పరిసయ్యుడు నిలవచ్చి ఉండి తనలో తాను, ఓ దేవా, నేను ఇతరుని వలె లోభిని, అన్యాయము చేయువాడను, వ్యభిచారిని కాను, ఈ సుంకరి వంటి వాడును కాను. అందులకు మీకు కృతజ్ఞతను. నేను వారమునకు 2 మారులు ఉపవసింతును, నా ఆదాయములో 10వ వంతును చెల్లించున్నాము అని ప్రార్థించును. సుంకరి దూరముగా నిలబడి కన్నులైనను పైకెత్తుటకు సాహసింపక రొమ్ము బాదుకొనుచు, ఓ దేవా, ఈ పాపాత్మని కనుకరింపుము అని ప్రార్థించును. దేవుని ఎదుట నీతిమంతునిగా పరిగణింపబడి ఇంటికి వెళ్ళినది ఈ సుంకరియే కాని ఆ పరిసయుడు కాదు అని మీతో చెప్పుచున్నాను. ఏలైనా తను తాను హెచ్చించుకునివాడు తగ్గింపబడును, తన్ను తాను తగ్గించుకునివాడు హెచ్చింపబడును. ఇది యేసుక్రీస్తు పరిశుద్ధ రక్షణ సువిశేషము. క్రీస్తువా నీకు స్తుతి కలుగునుగాక. సువిశేష బోధన ద్వారా మన పాపములన్నీ మన్నింపబడునుగాక. ఆమేన్. ప్రైజ్ ది లార్డ్. ప్రైజ్ ది లార్డ్. హల్లెలూయా. 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 ప్రియ సహోదరి సహోదరులారా, చాలా శ్రేష్టమైన ఒక దేవునికి అంశాన్ని మనం ఈరోజు ధ్యానిస్తూ ఉన్నాం. అందువలన 1 నిమిషం శిరములు వంచి దేవుని పరిశుద్ధాత్మ సహాయం కొరకుందాం. పరిశుద్ధాత్మదేవ, దేవుని యొక్క వాక్యాన్ని, సందేశాన్ని ఆలగించబోతున్న ఈ బిడ్డల కోసం మేము ప్రార్థిస్తున్నాం. వారి వారి గృహాలలో, ఇంట్లో, టీవీలో, మొబైల్ ఫోన్లో ఈ మాసలో పాల్గొంటూ ఉండగా, వాక్యాన్ని వింటూ ఉండగా ఈ బిడ్డలతో మీరే మాట్లాడండి దేవా అని ప్రార్థిస్తున్నాం. వాక్యం బోధించడానికి కావలసిన జ్ఞానమును, బుద్ధిని, తెలివిని నాకు అనుగ్రహించండి.
వాక్యాన్ని ఎలా అందించాలో నాకు నేర్పించండి ప్రభువా. ఈ వాక్యం ద్వారా మీకు మహిమ కలుగునుగాక అని ప్రార్థిస్తున్నాం. నీకు స్వీకార్యమైన బిడ్డలుగా మేము జీవించేలాగున వినయమును వినమ్రతను మాకు నేర్పించండి. సకల దూతలారా, పునీతులారా, మా కొరకే విజ్ఞాపన ప్రార్థన చేయండి. అమ్మా మరియ తల్లి, మీ ప్రసన్నత మాకు అనుగ్రహించమని ప్రార్థిస్తూ ఉన్నాం. దేవ వరప్రసాదం చేత నిండిన మరియమ్మ వందనము. ఏలిన వారు మీతో ఉన్నారు. స్త్రీలందరిలో ఆశీర్వదింపబడిన వారు మీరే. మీ గర్భఫలమగు యేసు ఆశీర్వదింపబడిన వారుగానే. పరిశుద్ధ మరియమ్మ, సర్వేశ్వని యొక్క మాత, పాపాత్మైన మా కొరకును ఇప్పుడును మా మరణ సమయమునందు ప్రార్థించండి. ఆమేన్. ప్రైజ్ ది లార్డ్. ప్రైజ్ ది లార్డ్. హల్లెలూయా. 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 ప్రియ సహోదరి సహోదరులారా, మనము గత కొన్ని రోజులుగా దేవారాధన, దేవుని ప్రసన్నత, మనం ఎలా దేవుని ఆరాధించాలి, ఇటువంటి కొన్ని ముఖ్యమైన అంశాలను మనం ధ్యానిస్తూ వస్తూ ఉన్నాం. ఈ దైవారాధనలో శ్రేష్టమైన అంశమే మనం ఈరోజు ధ్యానిస్తున్నాం ప్రియబిడ్డలారా. అదేంటంటే, దైవారాధనలో దేవుని ప్రసన్నత తప్పకుండా దిగి వస్తుంది. ఇది మాత్రం ఖచ్చితం. నిజమైనటువంటి యథార్థమైనటువంటి హృదయముతో, యథార్థమైన దైవభక్తితో, యథార్థమైన వాస్తవమైన దైవ ప్రేమతో మీరు దేవుణ్ణి ఆరాధిస్తే అక్కడ మీకడకి దేవుని ప్రసన్నత తప్పకుండా దిగి వస్తుంది బిడ్డలారా. ఇది దేవుని యొక్క పరిశుద్ధ గ్రంథము మనకి వాగ్దానం ఇస్తూ ఉంది అన్నమాట. ఈ ప్రసన్నత పొందుకోవటానికి ఒక్కొక్క మనిషికి, అంటే ఆరాధికులకి కావలసినటువంటి డిస్పోజిషన్ అంటారు ఇంగ్లీష్లో. అంటే దేవుని ప్రసన్న అనుభవించటానికి నీకు కావలసిన యోగ్యత ఉందా? ఇది ప్రాబ్లం. మీ శ్రద్ధతో వినండి. దేవుని ప్రసన్నత ఒకటి, మనిషికి ఉన్నటువంటి యోగ్యత ఇంకొకటి. దేవుణ్ణి ఆరాధిస్తున్న మనిషికి కావలసిన యోగ్యత లేకపోతే, దేవుని ప్రసన్నత పొందుకోవటానికి ఆ అర్హత లేకపోతే, నువ్వు ఏ మందిరానికి వెళ్ళినా, ఏ చర్చికి వెళ్ళినా, ఎన్ని గంటలు కూర్చున్న ప్రియబిడ్డలారా, దేవుని ప్రసన్నత మాత్రం ఏ ఒక్క మనిషి కూడా పొందలేరు. అది ఒక సైకాలజికల్ ఫీలింగ్ కాదు, ఒక మనశ్శాస్త్రపరమైనటువంటి ఒక ఆలోచన కాదు, ఏదో నువ్వు అనుకున్న కొన్ని ఊహాలు కాదు. దేవుని ప్రసన్నత వాస్తవమే, దేవుని ప్రసన్నత నిజమే, దేవుని ప్రసన్నత హకీకతే. నేను ఈ పరిశుద్ధ బలిపూజ ప్రారంభంలో ఒక మాట అన్నా. అదేంటంటే, దేవుడు అసహించుకున్న 7 పాపాలు ఉన్నాయి. ఈ 7 పాపాలలో చాలా ఘోరమైన, దేవుడు అస్సలు దేవుని సన్నిధిలో స్వీకార్యం కాని ఒక మూర్ఖత్వం ఏంటంటే ప్రియబిడ్డలారా, అహంకారం. అహంకారం. అందుకే వినయము, వినమ్రత, దేవుని సన్నిధి, దేవుని ప్రసన్నత పొందుకోవటానికి ఎంతో అవసరమై ఉన్నది. మనం తీసుకున్నట్లరా యెషయా ప్రవక్త గ్రంథం 66వ అధ్యాయంలో మనం 2వ వచనం చదివితే, అక్కడ వినయమును, పాపబోధమును, పశ్చాత్తాపము దేవుని ప్రసన్నత పొందుకోవటానికి ఎంతో అవసరం ఉన్నది అని వాక్యం పలుకుతుంది. విందామా? భూమియు ఆకాశములను నేనే చేసి తిని. భూమియు ఆకాశమును నేనే చేసి తిని. ఇవి ఎల్ల నావే. ఇవి ఎల్ల నాదే. ఇవి ప్రభు పలుకులు. ఇది ప్రభు పలుకులు. వినయాత్ముడును పశ్చాత్తాప మనస్కుడైన నా వాక్కులకు భయపడు నరుని నేను ప్రీతితో చూతును. ప్రియములారా, దేవుని చల్లని చూపు, దేవుని ప్రీతి
ఎవరి మీద ఉంది అంటే యెషయా 66:2 ప్రకారము వినయాత్ములు వినమ్రత హృదయం కలిగిన వారిపైన, అలాగే నీతిమంతులని యథార్థమైన హృదయం కలగ వారిని ఆయన చూస్తారు అని వాక్యం పలుకుతుంది. ప్రియబిడ్డలారా, ఇది లేకపోతే దేవుని ప్రసన్నత, దేవుని ప్రెసెన్స్ ఏ ఒక్క మనిషి కూడా పొందలేరు. మీరు ఏ చర్చకైనా వెళ్ళండి, మీరు ఏ గుడికైనా వెళ్ళండి, నువ్వు ఏ పుణ్యక్షేత్రానికైనా వెళ్ళండి, ప్రియబిడ్డలారా, దేవుని ప్రసన్నత పొందలేరు. నేను దీనికి బైబిల్ నుంచి కొన్ని నిదర్శనములు, కొన్ని ఉదాహరణలు తీసుకొచ్చి ఈ అంశాన్ని మీరు చక్కగా అర్థం చేసుకునేలాగున నేను వివరిస్తాను. ప్రియ సహోదరి, ప్రియ సహోదరులారా, మనం తీసుకుంటామా యెషయా ప్రవక్త గ్రంథం 6వ అధ్యాయం తీసుకుందాం. బిడ్డలారా, యెషయా ప్రవక్త గ్రంథం 6వ అధ్యాయంలో 1వ వచనం మనం ఒకసారి విందామా? అక్కడ ఒక సంఘటన మీకు తెలిసి ఉండవచ్చు. మనం చదువుతాం 1 నుంచి 5 వరకు. ఉజ్జియా రాజు గతించిన ఏడు నేను ప్రభువు ఉన్నతమైన సింహాసనంపై ఆసీనుడై ఉండగా చూచితిని. అతని అంగి అంచులు దేవాలయమును నింపెను. అతనికి పైభాగమును జ్వలించుచున్న శరీఫము దేవదూతలు నిలిచి ఉండిరి. వారిలో ఒక్కొక్కరికి 6 రెక్కలు ఉండెను. వారు 2 రెక్కలతో తమ ముఖమును, 2 కాళ్ళను కప్పుకొని 2 ఎగురుచుండిరి. ఆ దేవదూతలు ఒకరితోనొకరు, సర్వశక్తిమంతుడైన ప్రభువు పవిత్రుడు, 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 లోకమంతయు అతని మహిమతో నిండి ఉన్నది అని ఎలుగెత్తి పలుకుచుండిరి. ప్రైజ్ ది లార్డ్, ప్రైజ్ ది లార్డ్, హల్లెలూయా, 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 హల్లెలూయా. బిడ్డలారా, చదువుతూ ఒక మాట వినండి. యెషయా ప్రవక్త గ్రంథం 1వ అధ్యాయము, 2వ అధ్యాయము, 3వ అధ్యాయము, 4వ అధ్యాయము, 5వ అధ్యాయములు అయిపోయాయి. 6వ అధ్యాయములో 1వ వచనము నుండి 5 వరకు చదివితే అక్కడ యెషయా ప్రవక్త దేవుని దర్శనం చూస్తూ ఉన్నాడు, దేవుని ప్రసన్నత చూస్తూ ఉన్నాడు. సరాఫులు సైన్యములకు అధిపతిన దేవుడు పరిశుద్ధులు, పరిశుద్ధులు, పరిశుద్ధులు అని స్తుతిస్తూ ఉండగా ఆయన చూస్తూ ఉన్నాడు. నా ప్రశ్న ఒకటే, యెషయా ఒక ప్రవక్త, ఆయన ఒక యాజకుడు, దేవుని మందిరములో సేవ చేస్తున్నవాడు. ఆయన ఎందుకు దేవుని ప్రసన్నత ఇందుకు ముందు చూడలేదు? చదువుతూ వినండి. ఈ మనిషి ఎందుకు దేవుని ప్రసన్నత దేవుని మందిరములో ఇప్పటి వరకు చూడలేదు? ఈ 6వ అధ్యాయంలో మాత్రం ఎందుకు చూశాడు? అందులో శ్రేష్టమైన అంశం ఏంటి? 1వ వచనములో ఉజ్జియా రాజు గతించిన పిమ్మట, అనగా ఉజ్జియా రాజు చనిపోయిన తర్వాత మాత్రమే ఈయనకి దైవ దర్శనం కలిగింది. ఎందుకు అందకు ముందు కలగలేదు? ఇక్కడ నేను 2 ప్రశ్నలు అడుగుతున్నా. ఒకటి, ఈ దేవాలయము నిర్మించినటువంటి సొలొమోన్ మహారాజు మొదలుకొని ప్రియబిడ్డలారా యెషయా ప్రవక్త వరకు ఇన్ని సంవత్సరాలుగా దేవుని ప్రసన్నత మందిరములో లేదు. అందువలన ఈ యెషయా ప్రవక్త చూడలేదా? లేదా రెండవ ఆప్షన్, దేవుని ప్రసన్నత మందిరములో ఎప్పటి నుంచో ఉంది కానీ ఈ ప్రవక్త చూడలేదా? ఏది వాస్తవము, ఏది కరెక్ట్? కానీ పరిశుద్ధ గ్రంథాన్ని మనం ఆధారం చేసుకుంటూ ధ్యానిస్తే ప్రియబిడ్డలారా, మీకు తెలుసు సొలొమోన్ మహారాజు యెరూషలేము దేవాలయాన్ని నిర్మించి ఆ దేవాలయ ప్రతిష్ఠ చేసి ఆయన చేతులెత్తి ప్రార్థిస్తూ ఉండగా వాక్యం పలుకుతూ ఉంటుంది, దేవుని మహిమ దేవాలయంలో నింపబడను. దానికి బహిరంగ సూచకముగా పొగ దేవాలయమంతా నింపెను. అర్చకులు, లేవీయులు దేవుని మందిరంలో సేవ చేయలేకపోతున్నంత ఘనత, ప్రభావము, పొగతో నింపబడినటువంటి దేవుని ప్రసన్నత ఆ ఆలయంలో దిగి వచ్చును అని వాక్యం పలుకుతూ ఉంది. అంటే అర్థం ఏంటి? ఆల్రెడీ దేవుని ప్రసన్నత దేవుని మందిరములో, దేవుని ఆలయములో
దేవాలయ ప్రతిష్ఠ మొదలుకొని ఉంది. ఎందుకంటే వాక్యం పలుకుతుంది, ఆయన మందిరములో ఆయన కోసం కేటాయించిన ఆరాధనా స్థలాలలో దేవుడు తప్పకుండా ఉంటాడు, నివసిస్తాడు. కానీ ఏమైంది? యెషయా ప్రవక్త చూడలేదు. దేవుని ప్రసన్నత ఉంది కానీ ఆయన చూడలేదు. కానీ ఇప్పుడు ఎందుకు చూశాడు ఆయన? ఉజ్జియా రాజు గతించిన తర్వాత మాత్రమే, అంటే దేశ పాలకుడైనటువంటి ఉజ్జియా రాజు చనిపోయిన తర్వాత మాత్రమే దేవుని సేవకుడైన, గురువైన, అర్చకుడైన యెషయా ప్రవక్త దేవుణ్ణి దర్శిస్తూ ఉన్నాడు, దేవుణ్ణి చూస్తూ ఉన్నాడు. నా ప్రశ్న ఒకటే పట్లారా, ఈ రాజుకి దేవుని సేవకుడుకున్నటువంటి సంబంధం ఏంటి? ఈయన చనిపోయిన తర్వాత చూస్తూ ఉన్నాడు, చనిపోయే ముందు ఎప్పుడు ఎందుకు చూడలేదు? మీరు యెషయా ప్రవక్త గ్రంథం 1, 2, 3, 4, 5 చదివితే పట్లారా, అక్కడ ఏముంది? ఇంగ్లీష్లో యెషయా ఇస్ అ ప్రాఫెట్ డూమ్ అంటారు. అంటే నీకు దురితము, నీకు అనర్థము, ఇటువంటి శాపవాక్కులే ఈయన పలుకుతూ ఉన్నాడు దేవుని యొక్క దర్శనం కలిగే ముందు. ప్రియమిత్రులారా, ఈ సంబంధం తెలుసుకోవాలంటే ఉజ్జియా రాజు ఎవడు, ఈయన మరణం దేవుని సన్నిధికి ఎందుకు ప్రాముఖ్యమైనటువంటి ఒక అంశంగా మారింది అని ఆలోచిస్తే, ప్రియమిత్రులారా, మనం కొద్దిగా చరిత్ర సంఘటన పరిశీలిస్తాం. ఇది చాలా ముఖ్యమైనటువంటిది కాబట్టి మీరు చదువుతూ వినాలి. మీ దగ్గర బైబిల్ ఉంటే మీరు తీసుకోండి. ప్రియమిత్రులారా, రాజుల 2వ దినవృత్తాంతములో, రాజుల 2వ దినచర్య 26వ అధ్యాయము 1 నుంచి 4 వరకు చదివితే అక్కడ ఉజ్జియా రాజు ఎవరు అని చక్కగా బైబిల్లో ఉంది. మీరు ఒక్కసారి ఈ మాట వింటామా? రాజు 2వ దినచర్య 26వ అధ్యాయము 1 నుంచి 4 వరకు చదువుతూ మీరు వినండి, గమనించండి. ఉజ్జియా రాజు కేవలం 16 వయస్సు మాత్రం ప్రాయము కలిగి ఉన్నప్పుడే యూదా దేశానికి మహారాజుగా అభిషేకించబడ్డాడు. ఆయన 52 సంవత్సరాలు యూదా దేశాన్ని పరిపాలించాడు. సుదీర్ఘమైనటువంటి 52 సంవత్సరాలుగా యూదా దేశాన్ని పరిపాలించువాడే ప్రియమిత్రులారా ఈ ఉజ్జియా రాజు. సాధారణ మాట కాదండి. 16 వయస్సులోనే మహారాజు అంటే పిల్లరా ఒక దృష్టం ఊహించుకోండి, ఆలోచించుకోండి. ఇది మీరు మనసులో పెట్టుకోవాలి. నంబర్ 1. నంబర్ 2 పిల్లరా, ఈ రాజు 2వ దినచర్య 26వ అధ్యాయము మీరు 6 నుంచి 15 వరకు చదవాలి. అక్కడ ఏముందంటే, ఈ 52 సంవత్సరాల సుదీర్ఘమైనటువంటి తన అధికార పరిధిలో ఆయన చాలా చాలా గొప్ప కార్యాలు చేశారు. ప్రజల కోసము, దేశం కోసము, ప్రియమిత్రులారా, అనేక గొప్ప గొప్ప కార్యాలు చేశారు. చాలా పేరు ప్రఖ్యాతి కలిగినటువంటి ఒక మహారాజు. నేను ఇవన్నీ చదవటం లేదు, ఎందుకంటే ఆయన చేసినటువంటి ఈ గొప్ప గొప్ప కార్యాలు, ఆయన పేరు ప్రతిష్టలు, ఇవి అన్నీ చదవాలంటే టైం పడుతుంది. నేను కేవలం మీకు రెఫరెన్స్ మాత్రం ఇస్తున్నాను. మీరు ఇంట్లో కూర్చొని బిడ్డలారా మీరు ఇది చదవాలి. ఇక్కడ నా ముఖ్యమైనటువంటి ప్రశ్న ఏంటంటే, మీ శ్రద్ధ నేను ఎక్కడికి ఆహ్వానిస్తున్నానంటే, ఈయన చేసిన గొప్ప గొప్ప కార్యాలు కాదు, ఎందుకు దేవుని సన్నిధి, దేవుని ప్రసన్నత దేవాలయములో యెషయా ప్రవక్త చూడలేకపోయాడు, ఇది మన ముఖ్యమైన అంశం. ప్రియమిత్రులారా, దానికి ముఖ్యమైన కారణం ఎక్కడ ఉంది అంటే 16 నుండి 19 వరకు ఈ వచనములు ఉంటుంది. ఇది మీ మనసుకు తీసుకొస్తున్నాం. 16 నుంచి 19 వరకు చదివితే ప్రియమిత్రులారా, అక్కడ ఒక ముఖ్యమైన ఒక సంఘటన జరిగింది. ఇది మాత్రం చదువుతాం, ఒకసారి మీరు వినండి, బైబిల్ ఉండే తీసుకోండి. 16 నుంచి 19 వరకు విందామా? ఆ రాజు బలవంతుడైన కొలది అతని గర్వము పెచ్చు పెరిగెను. ప్రియమిత్రులారా, చదువుతూ వినండి. 52 సుదీర్ఘమైనటువంటి సంవత్సరాల పరిపాలన వలన, ఆయన చేసినటువంటి గొప్ప గొప్ప కార్యాల వలన ఆయనకేమొచ్చింది?
అహంకారం వచ్చింది, గర్వం కలిగింది ఈ ఉజ్జియా మహారాజుకి. ఓకే, ఈ అహంకారముతో అని ఏం చేశాడు విందామా? ఆ పొగరు వలననే, ఆ పొగరు వలన అతడు పడిపోయెను. వాక్యం పలుకుతుంది, పతనానికి ముందు గర్వం నడుచును, పడిపోయే ముందు, వినాశనానికి ముందు ప్రియపులారా గర్వం నడుచును. తెలుగులో ఒక సామెత ఉందండి, వినాశకాలే విపరీత బుద్ధి అంటారు. వినాశకాలే విపరీత బుద్ధి అంటే నీకు వినాశనం దగ్గరికి వచ్చింది అంటే ఉల్టా బుద్ధి వస్తుంది, అహంకారం వస్తుంది, కళ్ళు నెట్టికెక్కుతుంది. ప్రియులారా, ఈ ఉజ్జియా రాజుకు కలిగినటువంటి ఆలోచన ఇదే, తలంపు ఇదే. ఇంకా ముందుకు విందామా? ఈ అహంకారముతో వినాశకాలం దగ్గరికి వచ్చినప్పుడు ఆయన ఏం చేశాడు? అతడు ప్రభువునకు భయపడక, ఆ దేవునికి భయపడక దేవాలయములోనికి వెళ్ళి దేవుని మందిరానికి వెళ్ళి పీఠముపై సాంబ్రాణిపుగా వేయబోయెను. దేవుని సన్నదిలో దేవునికి సాంబ్రాణి పొగ వేయటానికి వెళ్ళాడు. ప్రియములారా, మీకు తెలుసు, ఐగుప్తు నుండి 6,03,550 మందిని దేవుడు విడిపించి ఇజ్రాయేల్ అని దేశాన్ని వారికి వారసత్వంగా ఇచ్చినప్పుడు 12 గోత్రాలు ఉన్నాయి. ఈ 12 గోత్రాలలో ఒక గోత్రాన్ని, లేవి గోత్రాన్ని, లేవి వంశీయులను దేవుడు దేవునికి సేవ చేయటానికి యాజకులుగా, అర్చకులుగా అహరోను తన పుత్రులని పరంపరగా దేవుడు ఎన్నుకున్నాడు, దేవుడు అభిషేకించాడు మోషే ద్వారా. మీకు తెలుసు, అది చక్కగా మనము చూస్తూ ఉన్నాం. నిర్గమకాండములో, ప్రియులారా, లేవి కాండములో శ్రేష్టమైనటువంటి మాటలు ఉన్నాయి. అనగా దేవుని సన్నిధిలో యాజకులుగా సేవ చేయటానికి అభిషిక్తులైన వారు మాత్రమే దేవుని సన్నిధిలో పీఠం దగ్గర సాంబ్రాణి పొగ వేయాలి. అది అందరికీ నియమించబడినటువంటిది కాదు. నీ ఏ జాతి అయినా, కులమైనా, ఏ అధికారం ఉన్నా, ఏది కలిగి ఉన్న ప్రియలారా, దేవుని సన్నిధిలో సేవ చేయటం అంటే దేవుడు ఎవరినైతే ఆ సేవ కోసం ఎన్నుకున్నారో అలాంటి వాళ్ళు మాత్రమే సేవ చేయగలుగుతారు. ప్రియ సహోదరి, ప్రియ సహోదరులారా, ఈ రాజు అనుకున్నాడు ఈ మందిరం కట్టించింది ఆయనే, ఆయన దేవాలయం. ఎందుకు? 52 సంవత్సరాల సుదీర్ఘమైనటువంటి రాజ్యత్వం మనకి కలిగి ఉంటుంది. ప్రియులారా, ఆయన వెళ్ళి చేసిన పని ఇదే. ఓకే, ఇంకా ముందుకు విందామా? అజార్య మరియు 8 మంది ధైర్యము గల యాజకులు రాజు వెంట దేవాలయమునకు పోయిరి. వారతనిని వరించుచు, రాజా, ప్రభువునకు సాంబ్రాణి పొగ వేయుట నీ పని కాదు, ఇది అహరోను అనూయులైన శుద్ధి వడిసిన యాజకులు చేయవలసిన కార్యము. ప్రియులారా, గమనించండి, నిజమైనటువంటి యథార్థమైనటువంటి దేవుని సేవకులకి దమ్ముంది, ధైర్యం ఉంది. అనీతిని కానీ, అక్రమము కానీ, దేవుని ఆలయానికి, దేవుని ఆజ్ఞకి విరుద్ధమైనటువంటి పనులు, కార్యాలు ఎవడు చేసినా, అది మహారాజు కానీ, ఎవడైనా కానీ, అధికారులు కానీ, ఎవరు చేసినా దాన్ని ఎదిరించడానికి దమ్ము ఉండాలంటే, ధైర్యం ఉండాలంటే ప్రియబులారా, నిజమైనటువంటి వాస్తవ దేవుని సేవకులుగా ఉండాలి. లేకుంటే ఈ దమ్ము ఉండదు, ఈ ధైర్యం ఉండదు. గమనించండి, ఇక్కడ ఏం చేస్తున్నాడు? 19వ వచనంలో అజారియా అనేటువంటి ఒక దేవుని సేవకుడు, గురువు, యాచకుడు, అర్చకుడు, ఆయనతో పాటు 80 మంది గురువులను వెంటబెట్టుకుని తీసుకుని వెళ్ళి మహారాజుని ఆపాడు. మహారాజా, నువ్వు మహారాజు, నో ప్రాబ్లం, అది ఎక్కడ? నీ సింహాసనములో, నీ మందిరములో. కానీ దేవుని మందిరములో ధూపం వేయటానికి నీకు హక్కు లేదు, ఇది నీ పని కాదు. ప్రియులారా, ఎంత ధైర్యం ఉంటేనే మహారాజుని అడ్డగించటానికి, వద్దంటానికి, కాదంటానికి, ఇది నీ పని కాదు అని ముఖం మీద అంటానికి ధైర్యం అజారి అనేటువంటి ఆ గురువుకి వచ్చింది అంటే ఆ దేవుని ఆత్మ ప్రేరణ. 80 గురువులు +1 అజారియా అతనిని ఆపాడు. ఇది నీ పని కాదు, ఇది నీ చెయ్యవద్దు అన్నాడు. ఇంకా ముందుకు వింటామా?
కనుక ఇంట్రెస్టింగ్, ఆసక్తికరమైన కార్యాలు వింటూ ఉన్నాం. ఎస్, కనుక నీవు దేవాలయము నుండి వెలుపలికి పొమ్ము, వెళ్ళిపో. వావ్! మహారాజుని దేవాలయం నుండి బయటికి వెళ్ళిపోమని వెళ్ళగొట్టడానికి అజారి అనేటువంటి దేవుని సేవకునికి, అర్చకునికి ఆత్మ ఇచ్చే ధైర్యం. అందువల్ల నీవు బయటికి వెళ్ళిపో, ఇది నీ పని కాదు. ఎస్, ఇంకా నీవు ప్రభువుని ధిక్కరించితివి కనుక అతని అనుగ్రహమును కోల్పోయితవని హెచ్చరించిరి. ఈ పని చేయటం వల్ల నీవు దేవుని ధిక్కరిస్తూ ఉన్నావు, ఆయన అనుగ్రహము, దీవెనలు నీవు పోగొట్టుకుంటున్నావు అని మహారాజు ముఖం మీద అజారియా చెప్పాడు. ఈ మాట ఉజ్జియా రాజుకి నచ్చలేదు. ఆయన కోపం వచ్చింది, ఆయన మండిపడ్డాడు. ఎస్, తర్వాత ఏం జరిగిందో విందామా? ఉజ్జియా ధూప కలాసమును చేతబట్టుకుని దేవాలయమును పీఠము చెంత నిలుచుండి ఉండెను. అతడు యాజకుల మాటలు విని వారి మీద మండిపడెను. వెంటనే అతని నొసటి మీద కుష్టి పూట మరింపించెను. ప్రియులారా, వెంటనే ఆయన నొసటి మీద కుష్ఠ రోగం వచ్చింది. ఆయన మండిపడ్డాడు, నేను మహారాజు కదా, నన్ను ఆపట్టానికి ఈ అజారియా ఎవడు, ఈ గురువులు ఎవరు? అహంకారముతో ఉబ్బిపోయినటువంటి మనిషి మండిపడి ధూపకలశం పట్టుకు నిలబడుతున్నాడు ధూపం వేయటానికి. ప్రియులారా గమనించండి, వెంటనే ఆయన నెట్టి మీద కుష్ఠ రోగం వచ్చింది. వారు చూస్తూ ఉండగానే వారికి కనిపిస్తుంది, ప్రియ సహోదరి సహోదరా, కుష్ఠ రోగం రావటం. ఆయన అక్కడి నుంచి బయటికి వెళ్ళిపోతూ ఉన్నాడు, భయముతో ఆయన పారిపోతూ ఉన్నాడు. కుష్ఠ రోగం అంటే ప్రియబళ్ళారా, ఇజ్రాయెల్ దేశములో, యూదా దేశములో మనుషులు భయపడుతూ అసహించుకున్నటువంటి ఒక రోగం. మీకు తెలుసు, యేసుక్రీస్తు కాలములో కుష్ఠరోగం వస్తే ప్రియబళ్ళారా, కుష్ఠరోగులు ఊరు నుంచి, గ్రామము నుండి బయటికి వెలివేయబడతారన్నమాట. దేహమంతా గుడ్డ చుట్టుకుంటూ ఎవరికి కనపడకుండా కుష్ఠము కుష్ఠము కుష్ఠమని వాడు గంట కొట్టి నడవాలి. ఈ గంట ఎవరికైనా వినిపిస్తే ఏం తెలుసుకోవాలి? కుష్ఠరోగులు వస్తూ ఉన్నారు. ప్రియబళ్ళారా, అప్పుడు అరుస్తారు మనుషులు. ఇంటికి కానీ, గ్రామానికి కానీ, ఊరికి కూడా అడుగుపెట్టడానికి హక్కు లేదు, యోగ్యత లేదు కుష్ఠరోగులకి. ప్రియబళ్ళారా, ఈయన మహారాజు కరెక్టే, 52 సంవత్సరాలు యూదా దేశాన్ని పరిపాలించాడు. కానీ కుష్ఠరోగం వచ్చినప్పుడు ప్రియబళ్ళారా, ఆయన తన ప్యాలెస్ వదిలిపెట్టాల్సి వచ్చింది. ఆయన కట్టినటువంటి ఆ సౌధము, ఆ ప్యాలెస్ వదిలిపెట్టి బయట ఒక చిన్న ఇంటిలో ఆయన తన కాలం గడిపాడు, సమయం గడిపాడు. కొన్ని నెలల తర్వాత ఉజ్జియా కుష్ఠ రోగం వలన ఆయన చచ్చిపోయాడు. కుష్ఠ రోగం వలన చచ్చిపోయాడు. మీకు తెలుసు ప్రియబళ్ళారా, ఇలాంటి ఒక సిమిలర్ సంఘటన ఎక్కడ ఉందంటే, మనం చదువుతున్నాం ప్రియబళ్ళారా, మొదటి సాముయేలు గ్రంథం 13వ అధ్యాయంలో మనం 13-14 చదివితే అక్కడ ఇజ్రాయేల్లో మొట్టమొదటి రాజు అయినటువంటి సౌలు కూడా సామువేలు ప్రవక్తగా ఉన్నటువంటి కాలములో దేవుని సన్నిధిలో ధూపం వేయటానికి, సాంబ్రాణి పొగ వేయటానికి ఆయన కూడా సిద్ధపడ్డాడు. కేవలం సామువేలు మాత్రం పొగ వేయాలి, ఆయన అర్చకుడు, ఆయన యాచకుడు. కానీ సౌలు కూడా సాంబ్రాణి పొగ వేయటానికి ఆయన సిద్ధపడ్డాడు అహంకారముతో. ప్రియబళ్ళారా, సౌలుకి ఏం జరిగిందో ఒకసారి విందామా? 13-14 వచనాలలో ఈయన సాంబ్రాణి పొగ వేసి దేవునికి ధూపార్పణం చేసి కానుకలు అర్పించి ఆ సర్వీస్ ముగియగానే ఎవరు వచ్చారు? దేవుని ప్రవక్త అయిన సాముయేలు వచ్చాడు. సాముయేలు వెంటనే సౌలుతో అంటున్న ఒక మాట ఉంటుంది, విందామా? 13-14 వచనాలలో సామువేలు
నీవు పిచ్చి పని చేసితివి, నీవు పిచ్చి పని చేసేదివి, నీ దేవుడైన యావే ఆజ్ఞను పాటించి ఉంటేనేని పాటించి ఉండలేని ప్రభు కలకాలము నీ వంశముల వారిచే ఇజ్రాయేలులకు రాజునుగా నియమించి ఉండేవాడు. నీవు దేవుని ఆజ్ఞ సరిగా పాటించి ఉండే, ఈ పిచ్చి పని చేయకుండా ఉండే దేవుడు కేవలం అర్చకులకి లేవీయులకు మాత్రం కేటాయించండి ఈ పని నీవు చేయకుండా ఉండే నీవు నీ ఫ్యామిలీ కలకాలము మహారాజులుగా ఉండేవారు. కానీ విందామా, ఇక నీ వంశీయుల వారికి రాచరికము లభింపదు ఉండదు. ప్రియులారా, యాచరిక పదవి నుండి తొలగించబడ్డాడు, రాచకత్వం పోయింది. మీకు తెలుసు, సౌలు ఈ దేవుని యొక్క దీవెనలకి పాత్రలు కాకుండా పోయినందువలన ఆయన ఆత్మహత్య చేసుకుంటూ చచ్చిపోయాడు. ఫిలిష్తీయులకు విరుద్ధమైన యుద్ధములో ఆయన ఓడిపోయినప్పుడు ప్రియబిడ్డలారా, తన సొంత కత్తి మీద పడి సౌలు ఆత్మహత్య చేసుకున్నాడు. ఇప్పుడు మీరు అనుకోవచ్చు, ఈ యెషయా ప్రవక్తకి ఈ ఉజ్జియా రాజుకి ఏంటి సంబంధం? ఇప్పుడు మన ప్రశ్న ఏంటి? ఎందుకు యెషయా ప్రవక్త దేవుని మందిరములో దేవుని యొక్క ప్రసన్నత చూడలేకపోయారు? ఇది మన ప్రశ్న. ప్రియములారా, గమనించండి, తెలుగులో ఒక సామెత ఉంటుంది, అదేంటంటే యథా రాజా తదా ప్రజ అంటారు. యథా రాజా తదా ప్రజ అంటే ప్రియములారా, రాజు ఎలా ఉంటాడో, ఆయనకి ఎలాంటి మనస్తత్వం ఉంటుందో ఆ రాజ్యంలో ఉన్న ప్రజలకు కూడా అలాంటి ఒక మనస్తత్వం కలుగుతూ ఉంటుంది. ఇంట్లో ఇంటి యజమాని ఎలా ఉంటాడో, భర్త ఎలా ఉంటాడో, నాన్న ఎలా ఉంటాడో, ఇంట్లో ఉన్న పిల్లలు కూడా అలా తయారవుతారు. ప్రియ సహోదరి, ప్రియ సహోదరులారా, అనగా ఇంటి యజమానికి గర్వం ఉంటే పిల్లలు కూడా గర్వంతో ఉబ్బిపోయే వాళ్ళుగా తయారవుతారు. ఒక చర్చిలో ఫాదర్కి గర్వం ఉంటే, పారిష్ బిషప్కి గర్వం ఉంటే, ఆ పారిష్ కింద పనిచేస్తున్నటువంటి కమిటీ మెంబర్స్ కానీ, ట్రెషరీలు కానీ, అక్కడ ఉన్న సేవకులు కానీ గర్వంతో తిరిగే వాళ్ళుగా తయారవుతారు. ఒక దేశంలో రాజుకి గర్వం ఉంటే ప్రియములారా, ఆ రాజ్యంలో ఉన్నటువంటి ప్రజలకి కూడా గర్వం ఉబ్బిపోతూ తప్పకుండా అలాంటి ఒక అహంకారం తిరుగుతూ ఉంటారు. ఇది కేవలం నేను చెప్పటం మాత్రం కాదు ప్రియ సహోదరి, ప్రియ సహోదరా, మనం చూస్తూ ఉన్నాం. ప్రవక్త అయినటువంటి యెషయా మాటలలో ఆయన అంటున్నాడు, ప్రజలు ఎలాంటి గర్వంతో ఉబ్బిపోయారు, ఎలాంటి మనస్తత్వం మనకి కలిగిందో మనం చూద్దాం. మరి వీళ్ళారా, యెషయా ప్రవక్త గ్రంథం తెలుసుకుందామా? యెషయా ప్రవక్త గ్రంథం 2వ అధ్యాయంలో మనము 10 నుంచి మీరు 17 వరకు ప్రియబిడ్డలారా, మీకు టైం ఉండే మీరు ఒకసారి చదవాలి. మనకి ఇప్పుడు టైం లేదు కాబట్టి మనం కొన్ని మాత్రం చదువుతున్నాం ప్రియబిడ్డలారా. ఓకే, మనము చదువుతాం యెషయా ప్రవక్త గ్రంథం 2వ అధ్యాయము 10 నుంచి చదువుతామా? 10వ వచనం. ప్రభువు వికార కోపము నుండి అతని శక్తి ప్రభావముల నుండి తప్పించుకొని దావుకొనుటకు గాను కొండ గుహల్లోనికి జొరబడు, నీల బొరియలలోనికి దూరుడు. 11వ వచనం. ఆ దినమును ప్రభు నరులు పొగరును అణగద్రొక్కును, ప్రజలు గర్వమును అణిచివేయును, ప్రభువు మాత్రమే ఉన్నతడగును. 12వ వచనం. ఆ దినమున సర్వశక్తి గల ప్రభువు గర్మాత్ములను, ఉన్నతి పదవిలో ఉన్నవారిని, అహంకారులని అణగద్రొక్కును. ప్రియబిడ్డలారా, మీరు 10 నుంచి 17 వరకు చదవండి. ఎన్ని రకరకాల గర్వం కలిగి ఉన్న ప్రజలు ఈ ఉజ్జియా కాలములో ఉన్నారో, ఎలాంటి గర్వాన్ని దేవుని ప్రవక్త అయినటువంటి యెషయా ఖండించాడో అని అన్ని విధాలుగా రాసి ఉంది అక్కడ. అంటే మందు తాగి మత్తకి తిరిగేవాళ్ళు, అనీతి అక్రమం ప్రవర్తించేవాళ్ళు, వ్యభిచార పనులు చేసుకున్నటువంటి వాళ్ళు, పెద్ద పెద్ద ఇల్లు కట్టుకొని ఆ ఇంటి మీద గర్వం కలిగి ఉన్నవాళ్ళు. వీళ్ళు గమనించండి, గర్వం ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది? గర్వం ఎందుకు వస్తుంది? అహంకారం ఎందుకు వస్తుంది ప్రశ్నిస్తే ప్రియబిడ్డలారా, నీవుకు ఏదైతే ఉంది అని నీవు అనుకుంటున్నావో దాని మీదే మనిషికి గర్వం.
You become proud of what you have. మనశాస్త్రపరంగా సైకాలజికలీ ఆలోచిస్తే నీకు ఏదైతే లేదో, ఏదైతే నీకు తక్కువ ఉంటుందో, ఎక్కడైతే నీకు లోటులు కొరతలు ఉన్నాయో దాని గురించి ఎవరికి గర్వం రాదు, గర్వం ఉండదు. గర్వం మనిషికి ఎప్పుడు వస్తుంది? ఏదైతే నీకు ఉందో, ఏదైతే నువ్వు సాధించావో, ఏదైతే నువ్వు పొందుకున్నావో దాని మీద గర్వం. ఉదాహరణ, ప్రియములారా, కొంతమందికి డబ్బున్నందువలన ఆ ఆస్తిపాస్తుల మీద గర్వం. నాకు ఒక ఫ్రెండ్ ఉన్నాడండి, ఆయన ఒక రాజకీయ నాయకుడిగా పనిచేస్తూ ఉన్నాడు, కానీ ఆస్తి బాగా ఉంటుంది. మనిషికి దేవుడు 5-10 వేళ్ళు ఇచ్చారండి. సాధారణంగా మనుషులు ఉంగరాలు ఎన్ని పెట్టుకుంటారండి? 1-2 పెట్టుకుంటారు, అంతే కదండి. ఈ చేతులు 1-2, ఈ చేతులు 1-2 అంతే. నా ఫ్రెండ్ ఎంత మహానుభావుడు అంటే ప్రియవులారా, ఈ 5-10 వేళ్ళు ఉండే 10 వేళ్ళు కూడా పెద్ద పెద్ద ఉంగరాలు పెట్టుకున్నాడు. ఇంకా మెడలో పెద్ద పెద్ద చైన్లు ఉన్నాయి. ఇది వేసుకోవటం మాత్రం కాదండి, వేసుకుని ఇంత బంగారం ఉంది అని డబ్బుందని చూపించటాలుగా ఏం చేస్తారు? షర్ట్ వేసుకుంటే ఈ మొదటి 2 బటన్స్ వదిలేస్తాడు. ఇలా ఫుల్ ఈ చైన్ అంతా చూపించుకుంటూ తిరుగుతాడు. నెంబర్ 1. నెంబర్ 2 ప్రియవులారా, ఇప్పుడు ఎవరైనా కలిస్తే మనం నమస్తే అంటే అంటారు కదా. నమస్తే ఎలా చెప్తారండి? నమస్తే నాన్న, నమస్తే అన్న అని అంటారు కదా. మా ఫ్రెండు మహానుభావుడు ఏమన్నా తెలుసా? నమస్తే ఏంటి అంటారు ఇట్లా, నమస్తే అంటారు ఇట్లా. అది చూడగానే మనిషికి నవ్వు వస్తుంది. సాధారణంగా నమస్తే ఇలా అంటారు, నమస్తేనండి అంటారు. ఆయన నమస్తే ఉల్టా ఇలా. ప్రియవులారా, ఏదైతే ఒక మనిషికి ఉంది అని అనుకుంటున్నారో దాని మీద గర్వం. కొంతమందికి మంచి మంచి వాహనాలు ఉంటే, అంటే ఖరీదైనటువంటి వాహనాలు ఉంటే ఆ వాహనాల మీద గర్వం. కొంతమందికి అందచందాలు ఉండే, బ్యూటీ ఉండే అందచందాల మీద గర్వం. కొంతమందికి మసిల్, బాడీ బిల్డింగ్ చేసి మళ్ళీ మంచి మసిల్స్ ఉంటే ప్రియవులారా ఆ మసిల్ ఉంది అని గర్వం. కొంతమందికి ఉద్యోగం ఉంది అని గర్వం. దేని గురించి అహంకరిస్తూ ఉన్నావో ప్రియబిడ్డలారా, ఆ అహంకారమే నీ పతనానికి దారితీస్తూ ఉంది అని మనకు వాక్యం పలుకుతూ ఉంటుంది. మీరు టైం ఉంటే తీసుకోండి. ఈ 10 నుంచి ప్రియబిడ్డలారా 17 వరకు ఆ ఉజియా రాజు కాలములో ఉజియా మహారాజుకే గర్వం ఉంది కాబట్టి, గర్వంతో ఉబ్బిపోయాడు కాబట్టి ఆయన రాజ్యములో యూదా దేశంలో ఉన్నటువంటి మనుషులందరికీ కూడా గర్వంతో ఉబ్బిపోయే వాళ్ళుగా వారు తయారయ్యారు. ప్రియ సహోదరి, ప్రియ సహోదరులారా, తయారయ్యారు. సరే, యథా రాజా తదా ప్రజ కదా. ఉజియా రాజుకి గర్వం ఉంది, సరే ప్రజలందరికీ గర్వం ఉంటుంది, ఫైన్. నా క్వశ్చన్ ఒకటే, మీ మనసు అనుకుంటాడు, అరే యేషయ్య ప్రవక్త కదా, ఆయన గురువు కదా, ఆయన ఒక ఫాదర్ కదా, దేవుని సన్నిధిలో సేవ చేస్తున్నాడు కదా, మరి ఈయనకెందుకు గర్వం వచ్చింది? ప్రజలకున్న గర్వం ఓకే, అర్థం చేసుకుంటాం, కానీ దేవుని ప్రవక్త అయిన ఈయనకి ఎందుకు గర్వం వచ్చింది అని ఒక మీరు ప్రశ్నిస్తారేమో. ప్రియబిడ్డలారా, ఈయనకి కూడా గర్వం వచ్చింది. ఎందుకు గర్వం వచ్చిందని ప్రియబిడ్డలారా, మీరు యెషయా ప్రవక్త గ్రంథములో 5వ అధ్యాయం తీసుకుంటామా? 5వ అధ్యాయములో నేను చెప్పే కొన్ని వచనాలు మీరు వినాలి. అదేంటంటే ప్రియబిడ్డలారా, ఇక్కడ 8, 11, 18, 20, 21, 22 నేను కేవలం 1, 2 మాత్రం ఇక్కడ చదువుతాం. బిడ్డలారా, యెషయా ప్రవక్త గ్రంథం 5వ అధ్యాయము చదువుతాం. 8 విందామా? ఇంటికి ఇల్లు, పొలమునకు పొలము కలుపుకుని ఇతరులకు ఏమాత్రము తావు మిగలనీయక దేశమున తాము మాత్రమే వసించువారు శాపగ్రస్తులు. ప్రియబిడ్డలారా, శాపగ్రస్తులు 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 అని అందరికీ శాపం.
అంటే ఇంటి పైన ఇల్లు కట్టుకొని పొలం మీద పొలం కొనుక్కొని సంపాదించుకొని వేరే ఎవరికి ఒక చోటు ఇవ్వకుండా తావు ఇవ్వకుండా ఎవరిని పట్టించుకోకుండా ఉన్న వాళ్ళు శాపగ్రస్తులు. ఇంకోటి వింటామా? 11వ వచనం. మేకుని లేచినప్పటి నుండియే మద్యపానం ప్రారంభించి రేయి పొద్దుబోయిన దాకా తాగి కైపెక్కి ఉండువారు శాపగ్రస్తులు. ప్రియులారా, పొద్దున లేచి మంద తాగటానికి తప్ప తాగటానికి తిరుగుతున్న వాళ్ళు శాపగ్రస్తులు. ఇంకా విందామా 20వ వచనం. చెడును మంచినిగాను మంచిని చెడుగాను చిత్రించి వెలుతురును చీకటిగాను చీకటిని వెలుతురుగాను మార్చు చేదును తీపిగాను తీపిని చేదుగాను చేయువారు శాపగ్రస్తులు. ప్రియులారా, శాపగ్రస్తులు అంటే ఉల్టా బుద్ధి వస్తుంది అన్నమాట. మంచిదని చెడు అని, చెడుని మంచిదని, తీపిని చేదువని, చేదును తీపు అని ఉల్టా బుద్ధితో మాట్లాడుతున్నారు శాపగ్రస్తులు. ఇంకా విందామా 18వ వచనం, చాప్టర్ verse 18. త్రాళ్లతో కట్టి లావుకుని పోయినట్లుగా తమ దోషములను తమ వెంట లావుకుని పోవువారు శాపగ్రస్తులు. అంటే పాపం మీద పాపం ఊటకట్టుకుంటూ దోషం మీద దోషం ఊటకట్టుకుంటూ తాళ్లతో కట్టి లాక్కుండా పోయినట్లు పాపం చేస్తున్న వాళ్ళు శాపగ్రస్తులు. విడలారా 21వ వచనం విందామా. తమ్ము తాము తెలివి కలవారని గాను బుద్ధిమంతులుగాను ఎంచుకొని వారు శాపగ్రస్తులు. దేవునిపై ఆధారపడకుండా, దేవుని ఆత్మ ఇచ్చు జ్ఞానం మీద ఆధారపడకుండా నా బుద్ధి, నా తెలివితేటలు, నా జ్ఞానం అదే గొప్పదని దాని మీద మాత్రం ఆధారపడి జీవిస్తున్నాడు శాపగ్రస్తులు. ఇంకా 22వ వచనం. ద్రాక్షారసమును సేవించుట యందును ఘాటైన మద్యములను కల్పుట యందు వీరులైన వారు శాపగ్రస్తులు. ప్రియులారా, చూడండి, ఈ ఉజ్జియా పరిపాలన కాలములో అక్కడ ప్రజలు చేస్తున్న పనులే. అంటే గర్వంతో ఉబ్బిపోతే, అహంకారం నెట్టికెక్కితే ఇక దేవునికి జీవితములో, కుటుంబములో, సమాజములో స్థానం లేకుండా పోతే మనుషులు చేస్తున్నటువంటి పాపాలే. ప్రియులారా, ఇక్కడ మీరు శాపగ్రస్తులు, మీరు శాపగ్రస్తులు, మీరు శాపగ్రస్తులు, మీరు శాపగ్రస్తులు అని అందరికీ శాపగ్రస్తులని చెప్పి ఈ యెషయా ప్రవక్త మాట్లాడుతూ ఉండగా ఆయన గురించి ఏం చెప్పట్లా. ఆయన మంచివాడు, ఆయన దైవభక్తుడు, ఆయనకే శాపం లేదు, నాలో ఏ దోషము లేదు, నాలో ఏ తప్పు లేదు. ప్రజలందరూ శాపగ్రస్తులు. ఉజ్జియా రాజు శాపగ్రస్తుడు. ప్రియులారా, ఇలాంటి ఒక మనస్తత్వం కలిగి ఇతరులు పాపాత్ములు అని, ఇతరులు శాపగ్రస్తులు అని బోధిస్తూ చెప్పుకుంటూ ప్రవక్త అయినటువంటి యెషయా నేను మంచివాడిని, నాకే శాపము లేదు, నాకే దోషము లేదు అని ఒక తలంపుతో, ఒక ఆలోచనతో, ఒక గర్వముతో ఆయన ఉండిపోయినటువంటి ఒక సమయం. ప్రియ సహోదరి, ప్రియ సహోదరులారా, ఇక్కడ నేను చెప్పినట్లుగా ఈ 5వ అధ్యాయంలో 8 నుంచి మీరు 22 వరకు చదివితే ప్రియులారా, అక్కడ 10 రకాల మనుషుల మీద శాపగ్రస్తులు, శాపగ్రస్తులు, శాపగ్రస్తులు అని ఈ యెషయా ప్రవక్త అంటూ ఉన్నాడు. చివరికి బిడ్డలారా, నేను ముగించే ముందుగా మీ శ్రద్ధ ఎక్కడికి తీసుకొస్తున్నానంటే, ఈ అహంకారము కలిగినటువంటి, అహంకారంతో ఉబ్బిపోయినటువంటి ఉజ్జియా రాజు చనిపోయిన తర్వాత యెషయా జీవితములో జరిగినటువంటి ఒక సంఘటన. ఇక్కడ మీరు ఒక విషయం గమనించారా? యెషయా ప్రవక్త గ్రంథం 6వ అధ్యాయము 1వ వచనంలో ఏముంటుంది అంటే, ఒక చాప్టర్ ఎలా ప్రారంభిస్తూ ఉంది అంటే, మహారాజు చనిపోయాడు అని చెప్పి ఒక చాప్టర్ ఓపెన్ అవుతుంది. బైబిల్లో ఏ ఒక్క మాట, ఏ ఒక్క సంఘటన కూడా ఊరక రాయబడలేదు. బైబిల్ మీకు తెలుసు, దేవుని పరిశుద్ధాత్మ ప్రేరణ వలన రాయబడినటువంటి గ్రంథమే. అక్కడ ఒక చాప్టర్ ఓపెన్ అవుతుంది. ప్రారంభంలో ఏమంటుంది? ఉజ్జియా రాజు చనిపోయిన పిదప్ప, ఉజ్జియా రాజు గతించిన తర్వాత అని చాప్టర్ ప్రారంభిస్తూ ఉందంటే, ఉజ్జియా రాజు మరణించటం ప్రియులారా దేశములో ఒక
కొత్త మార్పుకి ప్రారంభమని మాట. కొత్త మార్పుకి ప్రారంభం. అందుకే ఉజ్జియా రాజు గతించిన పిదప్ప అని ఆ 6వ అధ్యాయం ప్రారంభించడానికి కారణం కూడా అదే. ప్రియులరా, ఈయన చనిపోయిన తర్వాత ఏం జరుగుతూ ఉంటుంది చదువుతామా? 5వ వచనములో నీకు శాపం, నీకు శాపం, శాపగ్రస్తులు, శాపగ్రస్తులు అని అందరినీ అంటూ ఉంటే, ప్రియులరా ఇక్కడ ప్రవక్త ఏమంటున్నాడు? అక్కడ ఆయనకి జరిగిన ఒక సంఘటన విందామా? మీరు 1 నుంచి మీరు 4 వరకు చదువుకున్నారు. అక్కడ ఏముంది? ప్రభువు ఉన్నతమైన సింహాసనపై ఆసీనుడి ఉన్నాడు. దీని గురించి ఒక మంచి పాట కూడా ఉంటుంది. అత్యున్నత సింహాసనముపై ఆసీనుడవైన దేవా, అత్యంత ప్రేమా స్వరూపిణి నీవే, ఆరాధింతును నిన్నే. అత్యున్నతమైన సింహాసనపై ఆసీనుడైన దేవుణ్ణి యెషయా చూస్తూ ఉన్నాడు. 6 రెక్కలతో ఉన్నటువంటి దూతలను, సరాఫులను చూస్తూ ఉన్నాడు. దేవుని యొక్క ప్రసన్నతతో నింపబడిన దేవాలయమును చూస్తూ ఉన్నారు. దేవుని సన్నిధిని చూపిస్తున్నటువంటి పొగతో దేవాలయమును నింపబడుట ఆయన చూస్తూ ఉన్నాడు. ఆ సరాఫులు దేవుణ్ణి పరిశుద్ధులు, పరిశుద్ధులు, పరిశుద్ధులు ఎలుగెత్తి స్తుతిస్తూ ఉండగా ఆ సౌండ్తో, ఆ శబ్దం వలన దేవాలయ పునాది కంపించను అని వాక్యం పలుకుతూ ఉంది. ఒక నిమిషం ఆలోచించుకోండి, ఎంత శ్రేష్టమైన దేవుని ప్రసన్నత, ఎంత గొప్ప దేవుని ప్రసన్నత అక్కడ ఉంది అని ఒకసారి ఆలోచించుకోండి ప్రియ సహోదరి, ప్రియ సహోదరులారా. ఈ దేవుని ప్రసన్నత యెషయా ప్రవక్త ఫస్ట్ టైం చూస్తూ ఉన్నాడు. అది చూసినప్పుడు ఆయనకి కలిగిన, ఆయన లోపల కలిగినటువంటి మార్పు విందామా? 5వ వచనం, నేను ఆహా చెడితిని కదా, ఆహా నేను చెడుతిని కదా, నా నోటి నుండి వెలువడిన అన్నియు, వెలువడిన మాటలన్నీ అపవిత్రమైన మాటలే, అపవిత్రమైన మాటలే, అపవిత్రమైన మాటలు, అపవిత్రమైన మాటలు పలుకు ప్రజల నడుమ నేను వసించుచున్నాను. ప్రియులారా గమనించండి, ఇప్పటి వరకు ఏమంటున్నాడు? నీకు దురితం, నీకు దురితం, నీకు కష్టం, నీకు శాపం, నీకు శాపం, అందరికీ శాపం అని చెప్పి తిరుగుతూ ఉన్నటువంటి ఈ మనిషికి ఏమనిపించింది? ఇప్పుడు నాకు శాపం, నాకు దురితం, నాకు కష్టం. ఏలైనా నేను అత్యున్నతమైనటువంటి సింహాసనములో ఆసీనుడైన దేవుణ్ణి నా కన్నులారా చూచి తిని. ప్రియులారా, యోహాను 16:8 వాక్యం పలుకుతూ ఉంటుంది. ఆయన వచ్చినప్పుడు, ఈ ఆయన అంటే ఎవరండి? పరిశుద్ధాత్మ దేవుని ప్రసన్నత. ఆయన వచ్చినప్పుడు పాపమును గురించియు, తీర్పును గురించియు, నీతిని గురించియు లోకమునకు నిరూపింతును. ప్రియులారా, యెషయా ఎప్పుడైతే దేవుని దర్శించాడో, దేవుని ప్రసన్నత పొందుకున్నాడో, దేవుని యొక్క ఆత్మ ప్రభావం ఆయన వచ్చిందో, ఆయనకేమనిపించింది? మహారాజు మాత్రం కాదు, ప్రజలు మాత్రం కాదు, ఆహా నాకు కూడా దురితం, నాకు కూడా శాపం, ఆహా నేను చెడుతిని కదా, నా నోటి నుంచి వెలువడిన మాటలన్నీ పాపపు మాటలే కదా, పాపపు మాటలు పలికే ప్రజల నడుమ నేను నివసిస్తూ ఉన్నాను కదా అని చెప్పి యెషయా ప్రవక్త తన అంతరంగమును చూస్తూ ఉన్నాడు, తన వాస్తవ స్థితిని చూస్తూ ఉన్నాడు. ఎలాంటి గర్వంతో అందరు పాపాత్ములే, నేను పుణ్యాత్ముని అని అనుకున్నటువంటి ఈ మనిషికి పాపబోధం కలిగింది, పశ్చాత్తాపం కలిగింది, నాకు దురితం, నాకు కష్టం. ఆయన తన పాపములు ఒప్పుకుంటున్నాడు. ఒప్పుకున్నందు వెంటనే ప్రియబిడ్డలారా 6వ వచనంలో ఉంటుంది, ఆ బలిపీఠము నుండి సెరాఫు ఒక దేవదూత మండుతున్న అగ్ని కణికను చేత పట్టుకుని వచ్చి ఆయన నోటిని అంటించి ఆయన పెదవులను తాకి
ఆయన శుద్ధి చేస్తూ ఉన్నాడు. ఒక మాట ఆయనకి వినిపిస్తూ ఉంటుంది, ఇదిగో ఈ అగ్ని నీ పెదవులను సోకినందు కనుక నీ పాపములు తొలగించబడ్డాయి, నీ దోషములకు పరిష్కారము జరిగాయి అని యెషయా ప్రవక్తని దేవుని ప్రసన్నతతో శుద్ధి చేస్తూ ఉన్నాడు. ప్రియ సహోదరి, ప్రియ సహోదరులారా, ఎప్పుడైతే ఒక మనిషికి పాపబోధం కలగటం లేదో, పశ్చాత్తాపం కలగటం లేదో, నేను మంచివాణ్ణి, నేను గొప్పవాణ్ణి, ఆమెకి దురితం, ఈమెకి దురితం, వాడలా వీడలా, ఆమె ఎలా, ఈమె ఎలా, ఆ ఫాదర్ అలా, ఈ సిస్టర్ అలా, ప్రియులరా, అందరిని గురించి మాట్లాడి మాట్లాడి వారి మీద శాపం దోషమని కట్టుకుంటూ తిరుగుతున్నంతకాలం ప్రియులారా గమనించండి, దేవుని యొక్క ప్రసన్నతను, దేవుని యొక్క సన్నిధిని మనం పొందలేం. అలా మాట్లాడితే ఎవరైనా నాలో ఏ పాపము లేదు, నాలో ఏ తప్పు లేదు, నేను నిర్దోషిగా ఉన్నాను, నేను నీతిమంతుడుగా ఉన్నాను, నీతిమంతురాలుగా ఉన్నాను, నేను దేవుని అభిషేకం పొందుకున్నాను, నాకు వాక్యం తెలుసు, నాకు ఆత్మ వచ్చేసింది, నాకు ఆ వరాలు ఉన్నాయి, ఈ వరాలు ఉన్నాయి, ఈ ఫలం ఉంటుంది, నేను ఆ సేవ చేస్తున్నా, ఈ సేవ చేస్తున్నా అని ఎవరైనా అహంకారంతో పలుకుతున్నామంటే ప్రియబిడ్డలారా, దానికి వాక్యం ఒక అనుసరిస్తూ ఉంటుంది. ఈనాటి మొదటి పట్టణములో 1 యోహాను 1వ అధ్యాయము చదువుతామా? ఈ 8వ వచనం ప్రియ సహోదరి, ప్రియ సహోదరులారా, 1 యోహాను 1వ అధ్యాయము 8వ వచనములో ఒక వాక్యం ఉంటుంది, విందామా? మన యందు ఎట్టి పాపమును లేదని మనము చెప్పుకొనినచో మన యందు ఏమాత్రము సత్యము లేకున్నటే కాక ఆత్మవాంఛన చేసుకునే వారము అగుదుము. ప్రియబిడ్డలారా, నాలో ఏ పాపము లేదు అని ఎవరైనా అనుకుంటే వాక్యం పలుకుతుంది, ఆత్మవంచన చేసుకున్న వాళ్ళమవుతాం మనం. ప్రియబిడ్డలారా, అలాంటి ఆత్మవంచన చేసుకుంటూ తిరగటం మాత్రం కాదండి ప్రియబిడ్డలారా, ఏ ఒక్క వ్యక్తి కూడా దేవుని ప్రసన్నత, దేవుని సన్నిధి పొందలేకపోతారు. ఉజియా రాజు మరణించిన తర్వాత మాత్రమే, ఆ గర్వంతో ఉబ్బిపోయిన రాజు మరణించిన తర్వాత మాత్రమే, కుష్ఠరోగం వలన దేవుని శిక్షకు గురి అయినటువంటి ఆ రాజు చనిపోయిన తర్వాత మాత్రమే ప్రియబిడ్డలారా యెషయా ప్రవక్తకి దేవుని యొక్క ప్రసన్నత ఆయన చూస్తూ ఉన్నాడు. గమనించండి, మనిషికి ప్రాణం ఇచ్చినవాడు, ఊపిరి పోసినవాడు, ప్రపంచాన్ని కలుగజేసినవాడు, పుట్టించినవాడు, మృత్యుద్వారానికి తీసుకుని పోయేవాడు, అన్నీ దేవుడే. ఆకాశం నా సింహాసనం, భూమి నా పాదపీఠము అని పలికిన దేవుడికి ప్రియబిడ్డలారా, ఈ ప్రపంచములో అన్నిటిపైన సర్వాధికారం ఉంటుంది. నీవు నేను కేవలం ఆయన చేత సృష్టించబడినటువంటి మనుషులు మాత్రమే. అందువలన ప్రియబిడ్డలారా, దేవుని సన్నిధిలో అహంకారం కలిగి ఉండటం అంటే ఇది నా శక్తి, ఇది నా సామర్థ్యము, ఇది నా గొప్పతనం, ఇది నా గ్రేట్నెస్ అని ఈ అహంకారం కలిగి ఉండటం దేవుడు అసహించుకున్నటువంటి ఒక పాపం ప్రియ సహోదరి, ప్రియ సహోదరులారా. అది ఉంటే యెషయా ప్రవక్త కలిగినట్లుగా, యూదా ప్రజలకి వచ్చినట్లుగా దేవుని ప్రసన్నత మాత్రం పొందలేరు. అందువలన ఈ ఆన్లైన్ ప్రోగ్రాంలు మీకు తెలుసు బిడ్డలారా, చర్చిలు మోయబడి ఉన్నాయి, మీ చర్చికి వెళ్ళలేని పరిస్థితి, మాస్లో పాల్గొనలేరు, కేవలం ఆన్లైన్లో మీరు వాక్యాన్ని వింటున్నారు, మాస్లో పాల్గొంటున్నారు. బిడ్డలారా, మీరు ఇంట్లోకి వచ్చిన వాక్యం చదువుతూ ఉన్నారు. దేవుని ప్రసన్నత పొందాలంటే ఆయన ముందు తనను తాను తగ్గించుకుని సాగిలపడి అహంకారమును పూర్తిగా తొలగించి కేవలం దేవుని మీద, దేవునిపై మాత్రం మనం ఆధారపడితేనే ప్రియబిడ్డలారా దేవుని ప్రసన్నత మనం పొందుకుంటాం, ఆ దైవ ప్రభావం మనం పొందుకుంటాం. లేకుంటే అది మనకు సాధ్యం కాదు. ఈరోజు ఈ సందేశము ద్వారా దేవుడు మనకి ఈ అంశం నేర్పిస్తూ ఉన్నాడు. ప్రార్థన చేసుకుందాం. పరిశుద్ధాత్మదేవ, మీకు స్తోత్రం, స్తుతి, ఆరాధన కలుగునగాక.
మానవ బుద్ధి, మానవ ఆలోచనతో, తెలివితేటలతో సంపాదించిన ఆస్తిపాస్తులు కానీ, డిగ్రీలు కానీ, ఉద్యోగము కానీ, ప్రాపంచమైన ఏదైతే నేను కలిగి ఉన్నాను, పొంది ఉన్నానని అహంకారం, ఈ వాక్యం వింటున్న ఈ బిడ్డల నుండి, వారి కుటుంబాల నుండి తొలగించమని ప్రార్థిస్తూ ఉన్నాం. ఆమేన్. దేవా, నీపై మాత్రం ఆధారపడి జీవించటానికి, నీ సన్నిధిని పొందుకోవటానికి, నీ ప్రసన్నత పొందుకోవటానికి ఆటంకముగా అహంకారము, గర్వం ఎప్పుడు ఈ బిడ్డలకి దేవునికి మధ్యలో రాకుండా ఆ సైతాను గెలిచే అహంకారమును యేసు నామములో కొట్టివేయబడునుగా కానీ ప్రార్థిస్తున్నాం. ఆమేన్. ప్రభువా, ఎప్పుడు కూడా దేవునిపై ఆధారపడి, దేవుని కృపపై ఆధారపడి ఈ వాక్యం ఉంటున్న బిడ్డలు జీవింతురుగాక. అహంకారం అనేటువంటి చూపు, అహంకారపు నడక, అహంకారపు మాటలు, అహంకారపు విధానంగా డ్రెస్ వేసుకోవటం, ప్రాపంచమైనటువంటి ఆస్తిపాస్తుల మీద, ఇల్లు మీద, ఉద్యోగం మీద, వాహనాల మీద, అందచందాల మీద అహంకారము ఈ బిడ్డలకి రాకుండా, కలగకుండా వాటిని పూర్తిగా తొలగించమని ప్రార్థిస్తున్నాను ప్రభువా. ఈ రాత్రే దేవుడు మీ ప్రాణం అడిగితే నీ సంపదలు ఎవరి దగును అని ఆ ధనవంతుని యేసుక్రీస్తు ప్రశ్నించినట్లుగా ఈ ప్రాణం, ఈ ఊపిరి కేవలం ఆయన చిత్తం మాత్రమేనని తెలుసుకుని నీపై ఆధారపడి జీవించడానికి ఆ కృప ఈ బిడ్డకి అనుగ్రహించండి. పరిశుద్ధాత్మదేవ, ఆన్లైన్లో ఈ వాక్యాన్ని ఆలగిస్తున్న ఈ బిడ్డలకి వినయమును, వినమ్రతను, పాపబోధం, పశ్చాత్తాపమును నేర్పించి దేవుని ప్రసన్నత ఇంట్లో పొందుకోవటానికి, దేవుని ప్రసన్నత ఈ ఆన్లైన్ ప్రోగ్రాంలో పొందుకోవటానికి, దేవుని ప్రసన్నత వాక్యం చదువుతూ ఉండగా పొందుకోవటానికి, దేవుని ప్రసన్నత వారు ప్రార్థన చేస్తుండగా పొందటానికి గొప్ప అనుగ్రహమును వారిపై కృంభరించమని ఈ మా ప్రార్థనలన్నీ మా నాథుని యేసుక్రీస్తు పరిశుద్ధ గొప్ప నామములో అడిగి వేడుకొనుచున్నాం తండ్రి. ఆమేన్. 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 ప్రియ సహోదరి, ప్రియ సహోదరులారా, అర్పణ సమయంలో మనం ప్రవేశిస్తూ ఉన్నాం. ఈ అర్పణ సమయంలో మీ మనసులో దేవుని ప్రసన్నతను పొందటానికి, దేవుని కృప పొందటానికి మీకు ఏమైనా ఆటంకములుగా అహంకారం ఉంటే, గర్వం ఉంటే, ఏదైతే నువ్వు కలిగి ఉన్నావో, పొంది ఉన్నావని గర్వముందో వాటిని దేవునికి కానుకగా ఇక్కడ అర్పించండి. ఎందుకంటే దేని గురించి అహంకారం నీకుంటుందో అతే నీ పతనానికి కారణమవుతుంది అని భయముతో, వణుకుతో దేవుని సన్నిధికి రండి. దేని మీద అహంకారం నీకుంటుందో అది నీ వినాశనానికి కారణమవుతుంది అని గుర్తుంచుకుని ఈ అర్పణ వేళలో వినయముతో, వినమ్రతతో మనం ప్రార్థించుకుందాం. అర్పణ ఇదిగో పావన హృదయ నా జీవ మకరందము, నీవే సకలం సమర్పించెదను సహవాస సంకీర్తనం. నీవే నా లోకం, నా ఆనందగానం, నీకే స్తుతి గీతం, నా హృదయార్పణం. అర్పణ ఇదిగో పావన హృదయ నా జీవ మకరందము, నీవే సకలం సమర్పించెదను సహవాస సంకీర్తనం. సహోదరి సహోదరులారా, మనం అర్పించే ఈ బలి సర్వశక్తిగల పిదైన సర్వేశ్వరునికి అంగీకారమనట్లా ప్రార్థించుదము. ప్రభువు తన నామస్తుతి మహిమల కొరకును, మన ప్రయోజనము కొరకును, తన పవిత్ర శ్రీసభ ప్రయోజనము కొరకును మీ కరముల ద్వారా ఈ బలిని స్వీకరించునుగాక. ప్రార్థించుదము. ప్రియబిడ్డలారా, ఈ పరిశుద్ధ బలి పూజలో దేవుడు ఏదైతే మీకు అనుగ్రహించి ఉన్నాడో ఆయన కృప వలన, ఒకవేళ నీకు మంచి ఆరోగ్యం దేవుడు ఇచ్చి ఉండవచ్చు, మంచి
సౌందర్యము, అందచందాలు మీకు దేవుడు ఇచ్చి ఉన్నాడేమో. నీకు మంచి ఉద్యోగం ఉందో, ఆర్థిక పరిస్థితి బాగుంది, మంచి వాహనాలు ఉండవచ్చు, మంచి జ్ఞానమును, బుద్ధిని, తెలివి కలిగిన పిల్లలు ఉండవచ్చు. ప్రియబిడ్డలారా, ఏదైతే నీవు కలిగి ఉన్నావో అవి అన్నీ కూడా నీకు దేవుడు అనుగ్రహించిన వరములు మాత్రమేనని, వాటి మీద నీకు ఎప్పుడు అహంకారము రాకుండా, కలగకుండా ఉండటానికి జాగ్రత్త పడండి. అందువల్ల ఈ పరిశుద్ధ అర్పణ సమయంలో నిశ్శబ్దంగా ఒక నిమిషం కళ్ళు మూసుకొని 2 చేతులు మీ గుండె మీద పెట్టండి. యోబు పలికినట్లుగా, దిగంబరుడై నేను ఈ ప్రపంచానికి వచ్చాను, దిగంబరుడై నేను వెళ్ళిపోతాను. ఏమీ లేకుండా వచ్చాను, ఏమీ లేకుండా వెళ్ళిపోతాను. నేను ఏది కూడా తీసుకుని రాలేదు, ఏమీ కూడా తీసుకుని పోలేను. ఇది నీ పరిస్థితి, ఇది నా పరిస్థితి. అందులో ఈ అర్పణ సమయంలో ఏదైతే నీకు దేవుడు ప్రసాదించాడో, దేవుడు అనుగ్రహించాడో, నీవు కలిగి ఉన్నావో వాటన్నిటినీ కూడా ఈ పరిశుద్ధ అర్పణ వేళలో కానుకగా అర్పించండి. ఈనాడు పరిశుద్ధ బలిభుజ పెట్టించిన వారిని ప్రభు సన్నిధిలో కానుకగా అర్పించండి. 700 కుటుంబాలు మధ్యస్థ ప్రార్థన వీరులుగా మా ఈ పరిచర్యలో ఉండగా వారందరిని, వారి కుటుంబాలను ఈ బలిలో కానుకగా అర్పించండి. నడిపిస్తున్న 50 మంది లీడర్స్ని ప్రభు సన్నిధిలో సమర్పించండి. ఈ మినిస్ట్రీ విజయవంతంగా జరగటానికి మాకు ప్రత్యక్షంగా ఈ డివైన్ మర్సీ సెంటర్లో సహాయం అందిస్తున్న ఒక్కొక్కరిని సమర్పించండి. ప్రత్యేకంగా మా ప్రార్థనా సాయం కోరిన హాస్పిటల్ చికిత్సలో ఉన్నటువంటి ఇన్యాసమ్మ కోసం ప్రార్థిస్తున్నాం. అలాగే కరోనా మహమ్మారి వలన హాస్పిటల్లో చికిత్స పొందుతూ ఉన్నటువంటి అనేక మంది ఫాదర్ల కోసం, సిస్టర్ల కోసం మేము ప్రార్థిస్తున్నాం. ఎంతోమంది ఈ కరోనా మహమ్మారి వలన చనిపోయి ఉన్నారు, చికిత్సలో ఉన్నారు, ఇంట్లో క్వారంటైన్లో ఉన్నారు. వారందరికీ స్వస్థత కావాలని ప్రార్థన చేసుకుందాం. అహంకారం అనేటువంటి చాలా ఘోరమైన తప్పు నుండి దేవుడు మిమ్మల్ని విడిపించాలని ప్రార్థన చేసుకుందాం. ఈ మా ప్రార్థనలన్నిటినీ మా నాథుని యేసు పరిశుద్ధ గొప్ప నామములో అడిగి వేడుకొనుచున్నాం తండ్రి, ఆమేన్. ఏలిన వారి మీతోనూ ఉండునుగాక, మీ ఆత్మతోనూ ఉందురుగాక. మీ మనస్సులను, మీ ప్రార్థనలను ఉన్నతమునకు త్రిప్పండి. ప్రభు వైపు త్రిప్పియున్నాము. మన దేవుడైన ఏలిన వారికి కృతజ్ఞత తెలుపుదము. కృతజ్ఞత తెలుపుట యుక్తము, న్యాయము. ప్రభువున దేవ, పావన పిత, సర్వశక్తి గల ఓ నిత్య సర్వేశ్వర, మా ఏలిన వారిని యేసుక్రీస్తు ద్వారా ఎల్లప్పుడూ ఎచ్చోటను మేము మీకు కృతజ్ఞత వందనములు చెల్లించుట యుక్తము, న్యాయము, ధర్మము, రక్షణదాయకము. మీరు మీ పోలికలో మానవుని సృష్టించితివి, పాపములో పడిపోయిన అతనిని న్యాయముగా శిక్షించితివి. కానీ నీ కుమారుని యేసుక్రీస్తు కలువరి శిలువ రక్తములో కడిగి మానవులందరి పాపములు క్షమించి వారిని దేవుని సన్నిధికి అర్హులుగా మార్చితిరి. కావున దూతలతోనూ అతిదూతలతోనూ భద్రాసనతో ఏకమై నిరంతరము నీకు ప్రస్తుతి చేయుట ఎట్లనగా, దళాధిపతైన సర్వేశ్వరుడు పవిత్రుడు, 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 పరలోకమును భూలోకమును నీ మహిమతో నిండి ఉన్నవి. మహోన్నతమున ఓసన్న. ప్రభు నామమున వేంచేయువారు ధన్యులు. మహోన్నతమున ఓసన్న. ప్రియబిడ్డలారా, పరిశుద్ధాత్మ ప్రభావం కోసం మనం ప్రార్థిస్తున్నాం. మనకు వినయమును, వినమ్రతను, పాపబోధం, పశ్చాత్తము కలిగించేవాడు పరిశుద్ధాత్మ దేవుడే. విశ్వాసముతో, భక్తితో ఈ నడుపూజ సమయంలో ప్రార్థనలో ఉండండి. పావన పిత, మీరు నిజముగా పరిశుద్ధులు. మీ సృష్టి అంతా మేము స్తుతించుట యుక్తము. ఏలైనా మీ దివ్య కుమారుడును మా ప్రభువుని యేసుక్రీస్తు ద్వారా పరిశుద్ధాత్మ ప్రభావము వలన సమస్తమును నూతనీకరించ చిత్తగించితిరి. ప్రపంచమాద్యంతము సూర్యోదయం నుండి సూర్యాస్తమయం వరకు మీ నామమునకు నిర్మలమైన ఒక పరిశుద్ధ బలిని అర్పించుటకై ప్రజలందరూ నిరంతరము నిన్ను పిలుచుచూ ఉన్నారు.
కావున ఏలినవారా, ఈ కానుకలను మీ సముఖమునకు తెచ్చి ఉన్నాము. మీ పవిత్రాత్మ ద్వారా వీనిని పవిత్రపరచా ప్రతిమాలు కొనుచున్నాము. ఈ విధమున ఇవి మానాదుడును మీ కుమారుడునైన యేసుక్రీస్తు శరీర రక్తములు అగునుగాక. వారి ఆజ్ఞ ప్రకారమే ఈ కృతజ్ఞతార్చలను మీకు నెరవేర్చుచున్నాము. వారు పాటుపడుటకు ఇష్టపూర్తిగా తమ్ము అప్పగించుకొనినప్పుడు అప్పమునందుకొని మీకు కృతజ్ఞత వందనములు చెప్పి స్తుతించి త్రుంచి శిష్యులకిచ్చుచు ఎట్లనిరి, మీరందరూ దీనిని తీసుకొని భుజింపుడు. ఏలయనా ఇది మీ కొరకు అప్పగింపబడనున్న నా శరీరము. ఓ నా ఏలినవారా, ఓ నా సర్వేశ్వరా, ఆ విధముగానే భోజనానందరము పాత్రము నందుకొని మరల మీకు కృతజ్ఞత వందనములు చెప్పి స్తుతించి శిష్యులకిచ్చుచు ఇట్లనిరి, మీరందరూ దీనిని తీసుకొని దీని నుండి పానము చేయుడు. ఏలయనా ఇది నూతన నిత్య నిబంధన యొక్క నా రక్తపు పాత్రము. ఇది మీ కొరకును ప్రజలందరి కొరకును పాప పరిహారమునకై సిలువలో ధారవోయబడును. దీనిని నా జ్ఞాపకార్థము చేయుడు. ఓ నా ఏలినవారా, ఓ నా సర్వేశ్వరా, ఇది మన విశ్వాస రహస్యము. ప్రభువా, మేము నీ మరణమును ప్రకటించెదము, నీ ఉత్థానమును చాటిదము, నీవు మరలా వచ్చు వరకు వేచియుందుము. కనుక తండ్రి, యేసుక్రీస్తులో పాటల మరణమును ఉత్థానమును స్మరించుచు జీవితముసగి అప్పమును రక్షణ పాత్రమును మీకు సమర్పించుచున్నాము. మీ సముఖమును మోకరించి ఈ నెల మొదట ఫస్ట్ డే ఈ అక్టోబర్ నెల మాకు ప్రసాదించినందుకు మీకు వందన చెల్లిస్తూ ఉన్నాం. యేసుక్రీస్తు శరీర రక్తములో పాలెవారుగా మమ్ము పరిశుద్ధాత్మ ద్వారా అభిషేకి నడిపించమని ప్రతిమాలు కొనుచున్నాం. ఏలిన వారా, ప్రపంచమంతంతటా వ్యాపించిన మీ శ్రీ సభను జ్ఞాపకం ఉంచుకొనుము. మా ఫ్రాన్స్ జగద్గురువును, మా బాలా పీఠాధిపతిని, తదితర పీఠాధిపతులను, గురువులను, మఠకన్యులను, నీ సేవకులందరినీ ఆత్మయందు అజారియా సేవకుడు ద్వారా అజారియా అనేటువంటి యాచకులు లాగా ధైర్యముతోనూ కాన్ఫిడెన్స్తోనూ నీతి నిజాయితీ కలిగినటువంటి సేవకులుగా మార్చమని అభిషేకించమని ప్రార్థిస్తూ ఉన్నాం. ఉత్థాన మగుదమును నమ్మికతో చనిపోయిన మా సహోదరి సహోదరులను, మీ కనికరము చనిపోయిన వారందరినీ జ్ఞాపకం ఉంచుకును.
కరోనా మహమ్మారి వలన చనిపోయిన వెళ్ళకి ఆత్మవిశ్రాంతి దయచేయండి ప్రభువా. రోగులకి స్వస్థతను ప్రసాదించండి యేసయ్యా. మా టీం మెంబర్స్లో ప్రార్థన సాయం కోరి మమ్మల్ని రోజు ఫోన్ ద్వారా మెసేజ్ ద్వారా అడుగుతున్న ఒక్కొక్కరికి దీవెనలు, ఆశీర్వాదములు, స్వస్థతను, విడుదలను ప్రసాదించండి అని ప్రార్థిస్తున్నాం. కరోనా మహమ్మారి సీరియస్ స్టేజ్లో ఉన్నటువంటి ఫాదర్ జోసెఫ్ కోసము, ఇన్యాసమ్మ కోసం మేము ప్రార్థిస్తూ ఉన్నాం. మా టీములో మధ్యస్థ ప్రార్థన వీరులుగా చేరిన 700 కుటుంబాల కోసము, నడిపిస్తున్న గ్రూప్ లీడర్స్ కోసము ప్రభా మేము ప్రార్థిస్తూ ఉన్నాం. ఒకరోజు మేము కూడా ఈ లోక జీవిత యాత్ర ముగించి, ఈ పరిచర్య సేవ ముగించి మీ సన్నిధికి చేరి నిత్య ఆనందం అనుభవించే భాగ్యం మాకు దయచేయండి. ఈ మా ప్రార్థనలు మా నాథుని యేసుక్రీస్తు పరిశుద్ధ గొప్ప నామములో అడిగి వేడుకొనుచున్నాం తండ్రి. ఆమేన్. 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 వారి ద్వారా, వారితో, వారి అందు సర్వశక్తిగల పితయైన సర్వేశ్వరా, పవిత్రాత్మతో ఏకమై ఉండు మీకు యుగ యుగములు గౌరవ మహిమలు కలుగునుగాక. గౌరవ మహిమలు కలుగునుగాక. ఆమేన్. ఆమేన్. యేసుక్రీస్తు మనకు నేర్పించిన ప్రార్థన భక్తితో విశ్వాసముతో ప్రార్థించుకుందాం. పరలోకమందున్న మా యొక్క తండ్రి, నీ నామం పూజింపబడునుగాక, నీ రాజ్యం వచ్చునుగాక, నీ చిత్తము పరలోకమందు నెరవేరినట్లు భూలోకమందును నెరవేరునుగాక. నానాటికి కావలసిన మా అనుదిన ఆహారము మాకు నేటికి అనుగ్రహింపము. మా యొద్ద అప్పుబడిన వారిని మేము మన్నించినట్లు మా అప్పులను మీరు మన్నింపము. మమ్ము శోధనయందు ప్రవేశింపనివ్వక కీడుల నుండి మమ్ము రక్షింపుము. ఏలిన వారా, అన్ని కీడుల నుండి మమ్ము రక్షింపుము. మా ఈ రోజుల్లో మాకు శాంతిని ప్రసాదింపము. మీ దయానుగ్రహం వలన మీ బిడ్డలైన మమ్మల్ని అహంకారము నుండి, అన్ని విధమైనటువంటి గర్వము నుండి, నీ సన్నిధిని పొందలేని అన్ని ఆటంకముల నుండి, సైతాన ప్రభావాల నుండి పూర్తిగా విడిపించమని ప్రార్థిస్తున్నాం. మీ మోక్షానందమును మా రక్షకుని యేసుక్రీస్తు రెండవ ఆగమను నిరీక్షించుచుందుము. ఏలైనా నిరంతరము నీదే రాజ్యము, నీదే అధికారము, నీదే మహిమ. శాంతిని సమాధానమే కొసగుచున్నానువని మీ అపోసలతో వచించిన ప్రభుని యేసవా, మా పాపములను బలహీనతలను పాటింపగా ఈ బిడ్డలందరి విశ్వాసమును కటాక్షము. మీ చిత్త ప్రకారం వీరందరికీ నిజమైన శాంతిని సమాధానమును అనుగ్రహించండి. యుగ యుగములు జీవించుచు పరిపాలించు ప్రభువా. ఆమేన్. యేసుక్రీస్తు శాంతి సమాధానము ఎల్లప్పుడూ మీ అందరితోనూ ఉండునుగాక, మీ ఆత్మతోనూ ఉండునుగాక. ఒకరికొకరు ప్రభు యేసు శాంతి సమాధానము తెలుపుకుందాము. సర్వేశ్వరుని గొర్రెపిల్ల, లోక పాపములు పరిహరించు ప్రభువా, మాకు దయచూపుము. సర్వేశ్వరుని గొర్రెపిల్ల, లోక పాపములు పరిహరించు ప్రభువా, మాకు దయచూపుము. సర్వేశ్వరుని గొర్రెపిల్ల, లోక పాపములు పరిహరించు ప్రభువా, మాకు శాంతిని దయచేయుము. ఇదిగో సర్వేశ్వరుని గొర్రెపిల్ల, ఇదిగో అహంకారులను ఒట్టి చేతితో పంపివేసినటువంటి అహంకారులను అసహించుకున్నటువంటి క్రీస్తు ప్రభు. ఈ గొర్రెపిల్ల విందుకు పిలువడిన వారు ధన్యులు. ప్రభువా, నీవు నా ఇంట ప్రవేశించుటకు నేను పాత్రును కాను, కానీ నీవు ఒక్క మాట పలికిన నా ఆత్మ స్వస్థత పొందును. యేసుక్రీస్తు శరీర రక్తములు మనకు నిత్య జీవములో భాగం ప్రసాదించునుగాక. ఆమేన్.
ప్రార్థించుదుము. రక్షకుడవైన మా యేసయ్య, నీ ఎదుట పాపములు ఒప్పుకొనిన వారి దోషములను కల్వరి రక్తముతో కడిగి శుద్ధి చేసి నీ సన్నిధిలో స్వీకార్యమైన బిడ్డలుగా మార్చువాడవు నువ్వే. ఆన్లైన్లో ఈ మాసంలో పాల్గొన్న ఈ బిడ్డలందరి పాపములు, మరి ముఖ్యంగా నీవు అసంగించుకున్న అహంకారము, గర్వము నుండి ఈ బిడ్డల్ని విడిపించమని ప్రార్థిస్తున్నాం. ఈ పరిశుద్ధ బలిభోజ యోగ్యత ద్వారా మేము ఎవరెవరి కోసం ఈ బలిని అర్పించామో, ప్రార్థించామో వారందరిని దీవించి ఆశీర్వదించమని ప్రార్థిస్తున్నాం. ఈ పరిశుద్ధ బలిభోజనం పెట్టించి మా ప్రార్థనా సాయం కోరిన ఒక్కొక్కరిని దీవించి ఆశీర్వదించండి. ఈ మా ప్రార్థనలో మా నాథుని యేసుక్రీస్తు పరిశుద్ధ గొప్ప నామములో అడిగి వేడుకొనుచున్నాం తండ్రి, ఆమేన్. ఏలిన వారు మీతోనూ ఉండునుగాక, మీ ఆత్మతోనూ ఉండునుగాక. సర్వశక్తి గల సర్వేశ్వరుడు పితా, పుత్ర, పవిత్ర ఆత్మ మిమ్మందరి మీ కుటుంబాలను సదా దీవించి వినయముతోను వినమ్రతతోను నడిపించునుగాక. ఆమేన్. సమాధానముతో వెళ్ళి క్రీస్తు ప్రేమలో, క్రీస్తు సేవలో జీవించుదము. సర్వేశ్వరునికి వందనములు. ప్రియ సహోదరి, ప్రియ సహోదరులారా, రేపు నెలమొదటి శుక్రవారం, ఫస్ట్ ఫ్రైడే, ఉపవాస ప్రార్థన, దివ్య సప్రసాద ఆరాధన, పరిశుద్ధ బలిభోజనం మేము మీకోసము ఆన్లైన్లో సమర్పించబోతూ ఉన్నాం. అందువలన సాధ్యమైనంత వరకు మీరు కూడా ఆన్లైన్లో ధ్యాన వడక మందిరాలకి, గుడికి వెళ్ళి నెలమొదటి శుక్రవారం ఫస్ట్ ఫ్రైడే ప్రార్థనలో మీరు పాల్గొలేని పరిస్థితిలో ఆన్లైన్లో ఇంట్లో ఉండి మీరు ఈ ఫస్ట్ ఫ్రైడే ఆరాధనలో, పరిశుద్ధ బలిభోజలో పాల్గొవాలని ఆశిస్తూ ఉన్నాము, కోరుకుంటున్నాం. ఈ ఫస్ట్ ఫ్రైడే నెలమొదటి శుక్రవారము ఈ ఆధ్యాత్మిక కార్యక్రమాన్ని, దేవుని సువార్తను ఇంటింట అందించాలని దేవుని ఆత్మ ప్రేరణ కలిగిన వారు బిడ్డలారా ఈ ప్రోగ్రాంని స్పాన్సర్ చేయాలని మేము కోరుకుంటున్నాం, ఆశిస్తూ ఉన్నాం. అలాగే రెండవ అంశం ఏంటంటే, ఈ నెల మేము ఇంగ్లీష్ ప్రోగ్రామ్ని ప్రారంభిస్తూ ఉన్నాం. ప్రతి శనివారం, ప్రతి ఆదివారం ఉదయం 6 గంటలకి ఆన్లైన్లో ఇంగ్లీష్లో పరిశుద్ధ బలిపూజ, వాక్య పరిచర్య, స్వస్థత ఆరాధన మేము నడిపిస్తూ ఉన్నాం. తెలుగు రాని వాళ్ళు, మీ పిల్లలు కానీ, బంధువులు కానీ ఎక్కడైతే ఉన్నారో, దేశ విదేశాల్లో ఉన్నారో వాళ్ళకి ఈ గుడ్ న్యూస్ మీరు షేర్ చేయండి. ఈ ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోమని చెప్పండి. దేవుని రక్షణ సువార్త పరిచర్యలో మాతో పాటు మీరు కూడా భాగస్థులుగా మీరు నిలబడండి. ఒక చిన్ని పని, ఈ యొక్క ఫాదర్ బెన్నీ ఎస్విడి అనే యూట్యూబ్ ఛానల్ని మీరు షేర్ చేస్తే మాత్రం చాలు. దేవుని ఆత్మ రక్షణ కార్యము మీ కుటుంబాలలో, మీ వ్యక్తిగత జీవితంలో ఆయన తప్పకుండా చేస్తాడు. ప్రియ సహోదరి, ప్రియ సహోదరులారా, మరి ఫ్రెండ్స్, రిమెంబర్ a good news for you. From this month onwards, on every Saturday and Sunday morning at 6 a.m. in Indian time, we begin in English services for the Holy Mass and the Eucharistic adoration and the Word of God. Please share and subscribe this great channel of God's blessing to you and your family. And welcome the ministry of evangelization. May God bless you all. అలాగే గమనించండి, మా ఈ డివైన్ మర్సీ సెంటర్ ప్రార్థన టీములో 700 కుటుంబాలు ఉన్నాయి. వారందరూ కూడా ఉదయం 3 గంటల నుంచి రాత్రి 10 గంటల వరకు ఒక్కొక్కరికి ఎప్పుడైతే ఖాళీ సమయం ఉంటుందో, ఫ్రీ టైం ఉంటుందో అప్పుడు మాతో కలిసి మధ్యస్థ ప్రార్థన చేస్తూ ఉన్నారండి. దేవుడు మీకు 24 గంటలు ఇచ్చారు. 1 గంట దేవుని కోసం మీరు కేటాయించండి. నీళ్లు పోయేవారికి నీళ్లు పోయబడను అని వాక్యం పలుకుతుంది. ప్రియులారా, ఇబ్బందులు, కష్టాలలో ఎంతో మంది ఉన్నారు, మీకు తెలుసా?
మాకు ప్రతిరోజు వందల కాల్స్ వస్తూ ఉంటే ఈ కరోనా మహమ్మారి ఎంతగా మానవ జీవితాన్ని దెబ్బతీసిందో ఒకవేళ మీకు తెలియకపోవచ్చు. కానీ ఒక్కొక్కరి కుటుంబ పరిస్థితి చాలా ఘోరంగా ఉందండి. మీరు ఏం చేయవసరం లేదు బిడ్డలారా, మా టీంలో చేరి ఒక గంట సేపు ప్రార్థన చేయండి. దేవుడు తన రక్షణ కార్యమును చేస్తాడు. దేవుడు మీ అందరిని దీవించునుగాక. హ్యావ్ ఎ వండర్ఫుల్ డే అండ్ గాడ్ బ్లెస్ యూ.